الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان ما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله محمد کی نشانہ رکھو دل میں ہمیشہ تاکہ شوی مرد کمل امت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله بذكر شهر چبینی در خروش است ولیدانا دری معنا کے گوش است نہ بلبل برغلش تسبیح خانست کہ ہر کھارے بتسبیحش زبانست ذکر حق آمد غذائی روح را مرحم آمد دل مجروح را لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা 'আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলীমুল হাকীম। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज को भी सुबह को भी शाम, दुनिया है अजब चीज को भी सुबह को भी शाम। तकबीर में कलमा में नमाज़ों में अज़ा में, तकबीर में कलमा में नमाज़ों में अज़ा में, है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद, है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद। फरमाते हैं आदम के मुझे खुल्द तरी में, फरमाते हैं आदम के मुझे खुल्द तरी में, लिखा हुआ तू बाप मिला नाम मुहम्मद, लिखा हुआ तू बाप मिला नाम मुहम्मद। है मीम में महबूब ये मतलब का इशारा, है मीम में महबूब ये मतलब का इशारा, फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मुहम्मद, फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मुहम्मद। কান্দাইল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে বার্ষিক বিশাল ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল আজ 31 ডিসেম্বর 2016 31 ফার্স্ট নাইট। অন্ধকারে সুন্দর বেহেশতের পরিবেশ, এ বাগানের সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বৃন্দ, মুআজ্জাজ ও মুকাররম, জাতির মাথার মুকুট, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম, দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান ইজাম, কালিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয় সম্মানিত মা ও বোনেরা, সৃষ্টির মহান স্রষ্টার দরবারে লাখো কোটি সহস্র কোটি শুকর ও সুজুদ যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজ দেশের বিভিন্ন জায়গায় নাপাক আড্ডাখানা থেকে আমাদেরকে পবিত্র এই বাগানে কবুল ও মঞ্জুর করেছেন। হাজারো হাজারো মুসলমানের ভেতর থেকে যাচাই বাছাই করে আল্লাহ আমাদেরকে চয়ন করে এখানে হাজির করেছেন। দিল থেকে অন্তর ভরে নিয়ামতের শুকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ঈমানের আওয়াজকে উঁচু করে সবটুকুন শক্তিকে হৃদয়ের মোহাব্বতের থেকে উজাড় করে সৃষ্টি স্রষ্টা রব্বুল আলামিনের জন্য অক্ষ করে দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মহামানব সৈয়দুল মুরসালিন রহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন সৈয়দুস সাকালাইন ইমামুল মুরসালিন শফিউ আযম রসূল আকরম রহমত আলম
नबीयुल अरब वल अजम, हबीबे किबरिया, अशरफुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, शफीए महशर, साक़िए कौसर, आक़ाए नामदार, मदीना का ताजदार, आफ़ताब नबूवत, फ़ख्र मौजूदात, सय्यदुल मख़लूक़ात, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान हकीमेर ভেতর থেকে দুটো আয়াত আমি আপনাদের সামনে পড়েছি। বিশ্ব নবী, শেষ নবী, মহানবী, শ্রেষ্ঠ নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য অগণিত অমীয় বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে দুটো হাদিস পড়েছি। तिलावतकृत आयात करीमा और हदीस पाकेर आलोके सही तरीकाय इखलास और रूहानियतेर समन्वय किछु कथा आमाके बलार मतो आपनादेरके शुनबार मतो हिम्मत, शक्ति, धैर्य, तौफीक अल्लाह पाक दान करुन। मा आताकुमुर रसूल फाखुजुह। हे पृथिवीर मानुष, ওই জিনিস যাহা আমি রসুলকে দিয়েছি তোমরা তাহা আঁকড়িয়ে ধরো। ওয়ামা নাহাকুম, ওই জিনিস যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে তার থেকে চূড়ান্তভাবে ফিরে থাকো। ভিন্ন আয়াত, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, অবশ্যই রয়েছে তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে উত্তম সিরাত, আদর্শ। রাসূল আকরাম ফখরে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারাকতু ফীকুম আমরাইন লান তাযিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা। চূড়ান্ত ভাবে আঁকড়িয়ে ধরো তোমরা দুটো জিনিস, তোমাদের সামনে আমি রেখে গেলাম। যদি ধরে রাখতে পারো কখনো বিচলিত হবে না, পথভ্রষ্ট হবে না। কিতাব আল্লাহ ওয়া সুন্নাত রাসূল, আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত। ভিন্ন হাদিসে রাসূল বলেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। এই হাদিস পড়ছি না? কখনো কামিল মুমিন হতে পারবে না কোন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নবীজিকে, নবী বলেন আমাকে, সমস্ত মানুষ থেকে, নিজের সন্তান, পরিবার, আহাল থেকে অধিক মোহাব্বত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কামেল ঈমানওয়ালা হতে পারবে। ওয়াজ বেড়েছে, তাবলীগ বেড়েছে, দ্বীনের লাইনে লোকজনের কি সমাগম, এত মানুষ ওয়াজ মাহফিলে, ছোটখাটো ওয়াজেও লোক কম না, আর ওয়াজও এত বেড়েছে, কিন্তু আমলের খাতা চূড়ান্ত ভাবে শূন্যের কোঠায়। আল্লাহর ভয় তো নাই, টুকটাক যা থাকতো মোবাইল নামের ক্যান্সারে নষ্ট করে দিয়েছে। যারা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত, এরা দেখে পিকচার সুন্দর আসলো কিনা, রেকর্ড হলো কিনা, এ নিয়ে ব্যস্ত, বয়ানের দিকে কোনো খেয়াল নেই। ওদিক দিয়ে কলব খালি, আর কলব তো খালি থাকবে না, খালি জায়গায় অন্য কেউ জায়গা করে নেবে। খালি ঘর খালি থাকে না, ভূত পেতনি জিনেরা দখল করে ফেলে। কলব খালি না, আল্লাহ না থাকলে ওখানে শয়তান এসে জায়গা করে নেয়।
আহা, ভালো কথা বললেও দোষ, বুঝতে তো চাই না, নিজের দোষটা স্বীকার করবে তো করবেই না, বরং ভালো একজনে বললে তার উল্টা রিয়াকশন করে। এত বড় নির্বোধ নিমক হারাম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা মক্কা মদিনায় গিয়েও এই মোবাইল, যে নবীর রওজায় দাঁড়াইলে চোখের পানি ধরে রাখা যায় না, সেখানে গিয়ে ওই মোবাইল, এই ছবি, এগুলো তো কমবক্ত দেশে এসে তো আরো আকাম করবে, তার তো হজ হবে না। এই মোবাইল আর মার্কেটিং, লিস্টি নিয়ে গেছে, ম্যাডাম বলছে স্বর্ণ না আনলে এয়ারপোর্টে আসারই দরকার নেই, তোমার হজ পরে করো, আমার স্বর্ণ নিয়ে আসো, মোবাইল নিয়ে আসো। এক একজনে এক একটা লিস্টি দিয়ে দিছে, সৌদি আরবের কম্বল নিয়ে আসো, দামি সুন্দর কম্বল, আরো কত কিছু। কি হজ হবে? এখানে এসে একটা পরিবেশ, বাসে লেখা আছে ধূমপান নিষেধ, কেউ করে ধূমপান? বুঝলাম না, বুঝলাম না। বাসে লেখা আছে না ধূমপান নিষেধ, কেউ টানে না? কন্ট্রাক্টর টানে, ড্রাইভার টানে, হেল্পার টানে, টাকা না থাকলে ধার করে টানে। আমরা হুজুরেরা যদি ধমক দেই, এত বড় বেয়াদব যে আমাদের দিকে ধোঁয়া ছাড়ে আর বলে আমার বাবার টাকা দিয়ে খাই, তোর বাবার কি? মসজিদে লেখা আছে ধূমপান নিষেধ, কেউ করে? বাসে লেখা আছে এরপরও করে, বাধা দিলে আরো উল্টা রিয়াকশন। মসজিদে লেখা নাই এরপরও কেন করে না? বেতলয়ে কেউ খাড়ায় রয়েছে, পিডাইব ব্যাপার। পরিবেশ, পরিবেশের অভাব। আতরের দোকানে গেলে আতরের গন্ধ পাওয়া যাবে না কিনলেও, পায়খানার কাছে গেলে পায়খানার গন্ধই পাওয়া যাবে। নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে বসি। আল্লাহ আপনি আমাদের হেদায়েত দান করুন। সবার আগে আল্লাহ আপনি আমাকে হেদায়েত দান করুন। আমার এই ভাই সবাই যারা কষ্ট করে আসছেন সবাইকে হেদায়েত দান করুন। রাসূলের আদর্শ নিয়ে কিছু আলোচনা। পৃথিবীতে বহু আদর্শের স্লোগান আমরা শুনতে পাই। আল্লাহ কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত সূরার শুরুতে কসম করেছেন, শপথ করেছেন। আল্লাহ কেন শপথ করেছেন ভিন্ন কথা, আমরা কেন শপথ করি কথাটার মজবুতির জন্য। আর কসমের কথা বিশ্বাস না করলে তার ঈমান দুর্বল। আল্লাহর কসম করে বলছি, পৃথিবীতে যত আদর্শের আবির্ভাব হয়েছে, কোন আদর্শ মানুষকে শান্তির ঠিকানা দিতে পারে নাই একমাত্র মদিনাওয়ালা নবীর আদর্শ ব্যতীত। নবীর আদর্শ এত সুন্দর, কিন্তু আমরা মুসলিম উম্মাহ নবীর উম্মত দাবি করার পরেও আমাদের কালচার চলাফেরার দ্বারা প্রমাণ হয় আমরা মদিনার আদর্শকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় আমরা ভিন্ন দিকে চলছি। আর এটাই প্রমাণ করতে চাই যে আমরা অপূর্ণাঙ্গ একটি ধর্মের মানুষ, ইসলাম ধর্ম পূর্ণাঙ্গ নয়। আসলেই কি ইসলাম ধর্ম অপূর্ণাঙ্গ? কোরআন শরীফ অসমাপ্ত একটি কিতাব? পূর্ণাঙ্গ একটি ধর্ম। অথচ আপনি পৃথিবীতে আগমন থেকে শুরু করেন, ইসলাম আপনাকে কি দিল, আগমনের ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি, কি আদর্শ, কি আপনার আগমনের ক্ষেত্রে কি পরামর্শ দিয়েছে। ভিন্ন ধর্ম তালাশ করেন, আছে কিনা এই ব্যাপারে কোনো পরামর্শ? 1000 বছর পরে এক পরামর্শ দিয়েছিল কিছু নাস্তিক্যবাদী পশ্চিমা, আব্রাহাম লিঙ্কন, লেনিন, কার্ল মার্কস, মাও সেতুং।
এদের থিওরি দেওয়া হয়েছিল যে মানুষ বেশি হলে এই জমিনে থাকার জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না, সন্তান কমাও। আমি আশ্চর্য যে আমরা মুসলমান এত অন্ধকারে পড়ে আছি যা ভাষা নাই বুঝাবো। আমরা উলামায়ে হাজরাতরা খুঁজে 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 এগুলো আপনাদেরকে বলার মানে হলো যেন আপনারা সজাগ হয়ে যায়, অথচ আপনারা উল্টা হুজুরদের বিরোধিতা করেন, সমালোচনা করেন। এই কথা বলার দরকার কি, ওইটা বলার দরকার। অথচ সেদিন আসছিলাম কাশিমপুর কারাগারের পাশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড, ওদের আয়োজনে দুদিন সম্ভবত মাহফিল হয়। ওই ওদের মালিক যে, তার ছেলে আমার পাশে স্টেজে বসা। ওদের গার্মেন্টস অনেকগুলো, এক গার্মেন্টসে 5000 শ্রমিক কাজ করে। এক ওয়াক্ত নামাজ বাদ দিলে বেতন বন্ধ। মাল্টিফ্যাবস, খবর নেন, এক ওয়াক্ত নামাজ পড়বে না তো বেতন। খবর নেন মাল্টিফ্যাবস, নাম বলে দিলাম, জান। মানুষ নাই এ জমিনে? মানুষ আছে, আমি কুত্তা হয়ে গেছি। মানুষ আছে, না হয় জমিন থাকবে না, বাট আমি কুত্তা হয়ে গেছি। আমার চরিত্র কুত্তাকে হার মানিয়ে ফেলেছে। আপনাকে কি বলবো, আমি হুজুর, আমাকে কত মহব্বত করেন আপনারা, কিন্তু আমার ভেতরে চূড়ান্ত অহংকার, হিংসা, রিয়া, কিবির, হাসাদ, সবগুলো কবিরা গুনাহ। হাসাদ, কাউকে হিংসা করা কবিরা গুনাহ। নিজেকে বড় মনে করা কবিরা গুনাহ। কারো গীবত পেছনে বলা কবিরা গুনাহ। আমরা হুজুর এক জায়গায় বসলে কত গীবত করি, অমুক ভালো না, অমুক ভালো না। বাদ দিলাম হুজুর, আমি আমার ম্যাডামকে নিয়ে কত গীবত করি, অমুক খারাপ, অমুক খারাপ। আমার ভেতরে যে কবিরা গুনাহগুলো আছে অহরহ প্রতিনিয়ত চলছে, গীবত, মিথ্যা। আপনার হালাত কি সেটা আপনারটা আপনি বুঝেন, আমার অবস্থা তো বড় করুন। আপনারা বলেন আমি ভালো, আল্লাহর আদালতে আমি কুকুর থেকেও নিকৃষ্ট। আধ্যাত্মিক রাহবার যারা সুফিয়ায়ে কেরাম, তাদের জবানে ঘটনা শুনেছি। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী, মাহবুবে সুবহানী, কুতুবে রব্বানী, শাহ আব্দুল কাদের জিলানী, তার ঘটনা শুনেছি। রাস্তা দিয়ে চলছেন, একটা কুকুর তাকে ব্যারিকেড দিল। কুকুর দাঁড়িয়ে গেল, আল্লাহর ওলিও দাঁড়ায় গেল। কি বলবো, এমন প্যাচে পড়ে আছি আমরা বাংলার জমিনের মানুষ। এ আল্লাহওয়ালাকে গালি দিচ্ছে একদল, পীরের বিরুদ্ধে বলছে একদল, খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি আজমিরিকে গাঞ্জাখোর বলে গালি দিচ্ছে একদল, আবু হানিফাকে মুশরিক বলে গালি দিচ্ছে একদল। মহা এক মুসিবত। কথাটা ভুলে যাব যে আমরা কত বেউস। এই যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ, এখানে অনেক শিক্ষিত সমাজ আছেন, একটা ভুল যদি বলি আপনি আমাকে ধরায় দেন, আমি তওবা করে নেব। আর যদি সঠিক বলি আপনি মানতে পারেন আর না পারেন, বিরোধিতা করবেন না। খামোখা কবিরা গুনাহ করে কি লাভ আপনার? এই জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রবর্তক সব ইহুদি কুত্তাগুলো। আপনি খবর নেন, মিডল ইস্ট, পশ্চিমা, ইহুদি, খ্রিস্টান, বেদিন, কোন বেঈমান জন্ম নিয়ন্ত্রণ কেউ ফলো করে না। কারণ ওরা যে বলেছে সন্তান কমাও, মানুষ কমাও, অথচ পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশি, ওদের উদ্দেশ্য মুসলমান কমাও। কোন ইহুদি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ট্যাবলেট ব্যবহার করে না, কারণ ওদের সন্তান অনেক কম। সৌদি আরব মুসলিম একটি দেশ,
আমাদের বাংলাদেশের মতো 16টা দেশ প্যাকেট করে রাখা যাবে সৌদিতে। আফ্রিকা আমাদের মতো 90টা দেশ শুধু আমাজন জঙ্গলে প্যাকেট করে রাখা যাবে। আফ্রিকার একটা সাইট আমাজন জঙ্গল। ভারত পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের ভারত, কত বিশাল এরিয়া, অথচ লোক সংখ্যা জনসংখ্যা কম। সৌদি আরবে আমাদের থেকে অনেক 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 গুণ কম মানুষ সংখ্যা, সেখানে জনসংখ্যা। সবাই মানুষ বাড়াবার চেষ্টায় আছে। কোন বেঈমান এই জন্ম নিয়ন্ত্রণের থিওরি ফলো করে না। এগুলো চলে আসছে মুসলিম রাষ্ট্রে। আমাদের ঢাকার অঞ্চলে এগুলো কিছু প্রবণতা কম, আলোচনা করতে করতে কমে গেছে। বা এগুলো পার্বত্য অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল, উত্তরবঙ্গে এগুলো এনজিও গুলো সেখানে এখন কাজ করছে। আপনারা জানেন কিনা জানি না, কয়েক মাস আগে উত্তরবঙ্গে এক মসজিদে ধরা পড়েছে এক ইমাম খ্রিস্টান। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ থানার এক মসজিদের ইমাম কয়েক বছর আগে ধরা পড়েছিল, ইমাম খ্রিস্টান। চট্টগ্রামের এক কওমি মাদ্রাসায় ধরা পড়েছিল একটি ছাত্র হাদিস পড়ে খ্রিস্টান। ধরা পড়ার পরে বলা হয়েছিল, তুই কওমিতে ঢুকলি কেন? বলে, এদেশের মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ওদের এই শিক্ষা আমার অর্জন করতে হবে। আমাকে খ্রিস্টানদের থেকেই টাকা পয়সা ব্যয় করে আমাকে লেখাপড়া করানো হচ্ছে। মোমেন শাহিজান, শেরপুর, নেত্রকোনা, উত্তরবঙ্গে মুসলমানের গরিব যারা দরিদ্র, এদেরকে ওরা টাকা দিচ্ছে, টিন দিচ্ছে, ঘর উঠায় দিচ্ছে, গরু কিনে দিচ্ছে। এরপরে ওরা ধর্মান্তরিত দাওয়াত দিচ্ছে, খ্রিস্টান ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছে। কোথায় যাবেন আপনি? আমাদের কোনো খবর নাই। আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপরে পাগল হয়ে আছি। আজকে ঘরের দুশ্মন অভাব নাই, দেখা যায় না, তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের হুঁশ নাই, আমাদের কোনো খবর নেই। ঘরের ভেতরে দুশ্মন। ইহুদি খ্রিস্টান গুলো এই ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছে, তাদের ধর্ম। এদিক থেকে সরকারের যত মিশন আছে স্বাধীন দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, সরকার বাহাদুরের যত মিশন আছে, এর ভেতর একটা মিশনের নাম দারিদ্র বিমোচন। আমি গত কালকেই তো শুক্রবার গুলশান মসজিদে আমি বলেছি, দারিদ্র বিমোচনের পথে যত বাধা আছে, কসম করলে আপনারা খারাপ মনে করবেন, আমি কসম করলে ভুল হবে না, দারিদ্র বিমোচনের পথে বাংলাদেশে যত বাধা আছে, সরকার পক্ষের ব্রেন ওয়াশ করা দরকার। দারিদ্র বিমোচনের পথে যত বাধা আছে, এর ভিতরে প্রধানতম বাধা হলো সুদ। সুদের দ্বারা গরিব আরো গরিব হয়, ধনী আরো ধনী হয়। অথচ সুদ চলছে, অহরহ চলছে। রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালায় সুদের উপরে, ভ্যান ড্রাইভার ভ্যান চালায় সুদের উপরে, পান দোকানওয়ালা, চায়ের দোকানওয়ালা দোকানদারি করছে লোনের টাকার উপরে। দারিদ্র বিমোচন কিয়ামতের আগের দিন পর্যন্ত হবে না, যতদিন পর্যন্ত সুদ নামের গজব জমিন থেকে বিতাড়িত না হবে। দারিদ্র বিমোচনের সুন্দর একটি পথ, যত পথ আছে দারিদ্র বিমোচনের সহায়ক হিসাবে যত পথ, এর ভেতরে সর্বোত্তম পথ হলো যাকাত আদায় করা। কোনটাই নাই, দোনোটার ভিতরেই গ্যাপ। সুদও চলছে, যাকাতের ঘরেও জবাই চলছে। টাকা আছে কিছু, ব্যবসায়ী ভাইরা কম দামি কাপড় কিনে সাইনবোর্ড লাগায় দিছে, এখানে যাকাতের কাপড় মানি একদিনও পরা যাবে না, এর ভিতর সদরঘাট হয়ে যায়। অথচ আজকে যদি এই এলাকাটার নাম কি, থানা আশুলিয়া থানায় ধরে নেন 10 জন ধনী আছে নাম করা, 10 জন ধনী 5000 করে মানুষকে কাপড় না দিয়ে, সেমাই না দিয়ে, চিনি না দিয়ে
এই বছর যদি পদক্ষেপ নেয় যে আমি আমার পাড়া প্রতিবেশী খুঁজে খুঁজে আমি 100 লোককে আমি 50,000 টাকা করে দিয়ে আমি এক একটাকে, পুরুষ হলে চায়ের দোকান, বাদামের দোকান, পানের দোকান দিয়ে দিব, মহিলা হলে আমি একটা সেলাই মেশিন কিনে ঘরে বসায় দিব। ওরে আজকেই 50 দিলাম, মৃত্যু পর্যন্ত 1 টাকাও দিতে হবে না। এই 50 দিয়েই সে পুঁজি খাটায় ব্যবসা করে আল্লাহ যদি কবুল করেন এমন একদিন হবে সেও যাকাত দিতে পারবে। তাহলে 10টা লোক যদি 100 করে দেয় কত হবে? 1000। আগামী বছর আবার 1000 লোককে দিবে। চিরতরে দারিদ্র বিমোচনের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা এক জায়গায়, যারা দেখতে নারী তার চলন বাঁকা, হুজুরকে পছন্দই করি না, তার যত ভালো কথাই হোক শুনাই যাবে না। এদের মাথায় কিচ্ছু নাই, এদের মাথায় টুপি, মাথা গরম, আবল তাবল বলে। আমরা আবল তাবল বলি। আল্লাহ আপনি হেদায়াত দান করুন। আপনাদের দিলে কষ্ট আসতেছে? রাগ করতেছেন? কোন আদর্শ আজও মানুষকে শান্তি দিতে পারে নাই। আল্লাহ দেখায় দিয়েছেন পৃথিবীর শাসক 2 জন, শোষক 2 জন। পৃথিবী শাসন করেছেন 2 জন, শোষণ করেছে 2 জন। শাসক শাসন করেন ইনসাফের মাধ্যমে, শোষক শোষণ করে জুলুমের মাধ্যমে। নমরুদ, সাদ্দাত, কেউ বলেছেন বুখতে নাসর, শান্তি দিতে পারে নাই পৃথিবীতে। মুসলিম পরিবারের 2 জন শাসক, পয়গম্বর সুলাইমান আর বাদশাহ জিলকারনাইন, আলেকজান্ডার বাদশাহ, সেকান্দার বাদশাহ, শান্তির নীড় পৃথিবীতে সুন্দরভাবে স্থাপন করে চলে গেলেন। এরপরে খন্ড খন্ড শাসক, মদিনার রাষ্ট্রপতি পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজ আমাদের মুসলমানের ধর্মের ভেতরে কিসের অভাব আছে? আপনি আঙ্গুলের নখগুলো কেমনে কাটবেন সেখানে নবীর সুন্নাত দেয়া আছে। মাথার চুল কেমনে রাখবেন কাটবেন সেখানে মদিনার আদর্শ আছে। আপনি সেগুলো বাদ দিয়ে চলে যাচ্ছেন ক্রিকেট খেলোয়াড়। ওরা কিভাবে মাথার চুলের ভেতরে ইন্দুর বান্দর আঁকে ওভাবে আঁকতে হবে আমার। গুলশান আমার মসজিদে এক মুসল্লি কান্না করে দোয়া চায়, বেসালার থাকে মসজিদের 4 তলা, কান্না করে দোয়া চায়, ছেলে মারা গেছে। কেন? হঠাৎ মারা গেল কেন? বলে আত্মহত্যা করেছে। কেন? বলে ছেলেটা সেলুনে গেল চুল কাটার জন্য, ক্রিকেট খেলারদের মতো। ওর মামা রেবে চাকরি করে, মামায় বাধা দিল, এমন কেন করো? রাগ করে আত্মহুতি দিয়ে শেষ, চুলের জন্য। কে মোশান টোশান দেখেন না আমার দেশে? কথা বলেন। এখন সেলুনে এই সব ডিজাইন। আগেই জিজ্ঞাসা করে কি ইন্দুর বানাবি না বান্দর না শুয়োর বানাবি না টিকটিকি। এবার দামের পরিচয়, বান্দর বানাইলে এক দাম, হাতি বানাইলে আর এক দাম, টিকটিকি বানাইলে আর এক দাম। আপনারা রাগ করবেন না, আমি মুসলমান, আমি কোরআন হাদিস পড়েছি। আপনারা মুসলমান হিসেবে কোরআন হাদিসের বয়ান শুনতেই আসছেন। আমি যদি না বলি কে বলবে আপনাদেরকে? বলুন। হিন্দু বলবে? খ্রিস্টান বলবে? আরে ভাই, হিন্দু খ্রিস্টান পরের কথা, আমার দেশের মুসলমান আলেমরাও তো সঠিক কথা বলতে চাচ্ছে না, দুনিয়ার স্বার্থের পেছনে পড়ে। আল্লাহ হেদায়েত দান করুন। আমার দেশের আলেমরাও তো বলতে চাচ্ছে না, চাকরি না চলে যা, দাওয়াত না বন্ধ হয়ে যায়। আরে দাওয়াতের গোলাম আমি নয়, দাওয়াত আমার গোলাম। টাকার গোলাম আমি নয়, টাকা আমার গোলাম। আমাকে খুঁজে খুঁজে আমার বাসায় গিয়ে বলে কত টাকা চান, প্রোগ্রাম দে। তা আমি টাকা খুঁজি না, টাকা আমাকে খুঁজে, আমাকে খুঁজে। এটাই বাস্তবতা। দুনিয়া আমার গোলাম, আমি দুনিয়ার গোলাম নয়।
আর গোলাম মালিকের পেছনে থাকবে, এটাই বাস্তবতা। আমি আল্লাহর গোলাম, আমি আল্লাহর পেছনে থাকবো, দুনিয়া আমার গোলাম, দুনিয়া আমার পেছনে ঘুরবে। কিন্তু উল্টা বানায় দিছে, দুনিয়া আমার গোলাম, বরং আমি এখন হয়ে গেছি দুনিয়ার গোলাম। আহা, বেয়াদবি ক্ষমা চাচ্ছি, কেউ রাগ করবেন না, কারোর সাথে আদাওয়াতি নেই। মুখস্থ করে আসছি, আজকে এখানে কিছু বাস দিব, ঠিক না? বাড়ির থেকে মুখস্থ করে আসছি তো, বুঝলেও ঠিক না বুঝলেও ঠিক, মহা মুসিবত। পাবলিক লয়ে কই যাব? এগুলো আমি মুখস্থ করে আসছি। অনেক বক্তাকে দেখেছি ডায়েরি নিয়ে বসেন, ডায়েরি দেখে দেখে বয়ান করে। আমার একটা ডায়েরি থাকলেও সন্দেহ করা যাইতো যে হ্যাঁ এটি এ বাস দেওয়া মুখস্থ করে লিখে নিয়ে আসছে। আমি দোয়া দায়ী করি, আল্লাহ যেই কথাগুলো এখানে প্রয়োজন তুমি সে কথা আমার জিহ্বা থেকে বের করে দাও। দোয়া টোয়া পড়ি, মনেও ভাবি যে আল্লাহ চান মনে হয় এই কথাগুলো এখানে দরকার, এই রুগী এখানে আছে। আল্লাহ হেদায়েত দান করুন। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। খন্দকের একটি যুদ্ধ হয়েছিল, গজওয়ায়ে আহজাব। এই যুদ্ধে কিছু মুনাফিক ধরা পড়েছিল। মুনাফিক এত খারাপ, কাফেরের থেকেও খারাপ। মুনাফিক কাফেরের থেকেও খারাপ। কাফের নিয়ে সমাজে চলা সমস্যা তেমন হয় না, মুনাফিক নিয়ে যতটা হয়। মুনাফিক নবীর পিছে নামাজ পড়ে, নবীর পিছে খানা খায়, নবীর কাছে বসে বসে খানা খায়, গল্প করে, আবার পেছনে গিয়ে আবার উল্টো পাল্টা। খন্দকের যুদ্ধ যখন হলো, গর্ত খনন করা প্রয়োজন, মদিনার একটু পাশেই খন্দক। পাহাড়িয়া এলাকা, পাথর, এখান থেকে গর্ত খনন করে আত্মগোপন করা। মদিনার চতুর্পার্শ্বে গর্ত খনন করার উদ্দেশ্য হলো মাটিগুলো ওই পার্শ্বে রাখো, আমরা ভেতরে থাকি, দুশমন যেন এসে আমাদের উপর আক্রমণ করার সুযোগ না পায়। দুইটা গোত্র ছিল মক্কার ভেতরে, বনু নজির আর বনু কুরাইজা। নজিরকে তাড়ায় দিছে রাসূল অপরাধের কারণে, সব গিয়ে বহুদূর তাবুক ওদিকে ঘরটর বানায়ছিল। কুরাইজাকেও তাড়ায় দিতে চাচ্ছিলেন নবী, ওরা বলছিল না আমরা ভালো হয়ে চলবো। নবীজি বলছিলেন খন্দকের যুদ্ধে তোমরা চুপচাপ থাকবে, ওদের কোনো সহযোগিতা করবে না, ওই কাফের মুশরিকরা তোমরা খবরদার। ওরা গোপনে গোপনে ওদের সহযোগিতা করেছিল। নবী এত রাগ হলেন জেনে, নবীজি বলেন এদের বাড়ি ঘর সব ঘেরাও করো, অবরোধ 40 দিন অবরোধ। কয়দিন? 40 দিন। নবী এত গরম হলেন, শেষ পর্যন্ত নবমুসলিম ওদের পক্ষর একজনে এই সাহাবীকে মানে মহব্বত করে। নবী বলেন তুমি গিয়ে এদের সাথে একটা চুক্তি করো, ওকে মাইরে ফেলাও, এছাড়া যাবো না। নবীজির দয়ার বয়ান জীবনভর শুনলেন, রাগের বয়ান শুনেন নবী কত রাগী। ভেতরে গিয়া ওরা আত্মসমর্পণ করতে চাইল, বলে হবে না। শেষ পর্যন্ত ওদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত হওয়ার, চলে যাওয়ার হুকুম দিলেন। নারী আর বাচ্চাদেরকে আর কিছু অনেক বয়সী বুড়াদেরকে ছাড় দিয়ে বাকি যে যুবক, অল্প বয়সী জওয়ান, এদেরকে এনে নবী একদিনে দাঁড়ায় থেকে থেকে এই বনু কুরাইজার লোক 700-র উপরে দাঁড়িয়ে থেকে সবগুলো জবাই করে দিল। ওই মুনাফিকরা গিয়ে খন্দকের গর্ত খননে গিয়ে দেখলো কষ্টের কাজ। মুনাফিকরা নবীর থেকে এবার একটা অজুহাত পেশ করে বিদায় নেবে। গিয়ে কয় নবী আমার বাড়িতে বউ ছাড়া কেউ নাই, বাড়ি পাহারা দেওয়ার কেউ নাই, কেউ বলে আমার ঘরে অসুস্থ, আমি যাব। আল্লাহ আয়াত নাযিল করে দিলেন
জিব্রাইল যাও তো, নবী তো সরল, এরা অজুহাত দিচ্ছে, এরা চলে যাবে। কিন্তু একটাও অজুহাত দেওয়ার মতো না, সব মিথ্যা কথা বলে। নবীকে গিয়া বলো নবী জানে না কেন? নবী গাইবের মালিক না? গাইবের মালিক কে? قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ। হে পয়গম্বর, উম্মতেরে জানায় দেন, আসমান ও জমিনের বাসিন্দারা কেউ গায়েব জানে না। কে গায়েব জানেন? আলিমুল গায়বি ওয়াশ শাহাদাহ, আলিমুল গায়বি ওয়াশ শাহাদাতি হুয়ার রাহমানুর রহিম। গায়বের মালিক কে? নবী আপনি গায়েব জানেন না। জিবরাইল আমিন নবীরে জানায় দাও ওরা মুনাফিক, এদের অন্তরে নেফাক, এদের অন্তর নাপাক। এজন্য আল্লাহ কোরআনে বলেন এই অন্তরেরও বিচার করা হবে। ইন্নাস সামআ ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুআদ, ফুআদ মানে কলব, অন্তরেরও বিচার করা হবে। আল্লাহ ভিন্ন আয়াতে সূরাতুল আরাফে বলেন ওয়ালাকাদ যারানা লিজাহান্নামা কাসীরাম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনস, মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি লাহুম কুলুবুন লা ইয়াফকাহুনা বিহা ওয়া লাহুম আ'য়ুনুন লা ইউবসিরুনা বিহা ওয়ালাহুম আযানুন লা ইয়াসমাউনা বিহা উলাইকা কাল আনআমি বাল হুম আযাল উলাইকা হুমুল গাফিলুন। অধিকাংশ মানুষ আর জিন জাহান্নামে যাবে, অধিকাংশ মানুষ আর জিনেরা জাহান্নামে যাবে। কারা তারা? লাহুম কুলুবুন লা ইয়াফকাহুনা বিহা, আমি আল্লাহ তাদের কলব দিলামে, কলব দিয়ে তারা চিন্তা করে না, ফিকির করে না, গবেষণা করে না আল্লাহ কেমন আসমান বানাইছেন। ওয়ালাহুম আ'য়ুনুন লা ইউবসিরুনা বিহা, আমি চক্ষু দিলাম আল্লাহর কুদরত দেখে চয় নেয় না। ওয়ালাহুম আযানুন লা ইয়াসমাউনা বিহা, আমি কান দিলাম, কান দিয়ে আমার কুদরতের আওয়াজ শুনে না, কোরআনের কথা শুনে না, গান শুনে, টিভি শুনে। ওরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ বলেন এই মানুষগুলোর কেমন ঠিকানা, কেমন কোয়ালিটির মানুষ। উলাইকা কাল আনআমি বাল হুম আযাল, এরা হলো চতুষ্পদ জন্তু। বলে না বাল হুম আযাল, তার থেকেও খারাপ, তার থেকেও তারা খারাপ। উলাইকা হুমুল গাফিলুন, এরা চূড়ান্ত গাফেল, এরা ক্ষতিগ্রস্ত, এরা চূড়ান্ত পরাজিত। নবী আপনি জানেন না এদের অন্তরে নেফাক, এদের অন্তরে নাপাকি বোঝাই করা, এরা ভালোটাকেও খারাপ দেখে। কারণটা কি? আমি মাঝে মাঝে উদাহরণ দেই, বৈশাখী মেলা আড্ডা দিয়ে বন্ধুরা রঙিন চশমা নিয়ে গান গাইতে বাড়ি যায়, সোনা বন্ধের গান। হঠাৎ রাস্তার ভেতরে খোলা আকাশের দিকে তাকায়া একজনের চোখের চশমার আয়নার কালার লাল, আর একজনের আয়নার কালার হলো কালো, আর একজনেরটা হলো হলুদ। লালওয়ালা আসমানের দিকে তাকায় কয় ভাই কিয়ামত বোধহয় বড় নিকট হয়ে গেল, আকাশের রং পাল্টায় গেছে। হলুদওয়ালা বলে না না, আকাশের রং হলুদ হয়ে গেছে, তোর কথা মিথ্যা।
কালো চশমা আসমানের দিকে তাকায় বলে, না না, আসমানের রং কালো, তোদের একটার কথাও ঠিক নাই। দুজনে পরামর্শ করলো, একজনার ভুল হতে পারে, দুজনাকে ভুল প্রমাণ করে দিল, তাহলে ওর মাথা ঠিক নেই, ধর ওরে সাইজ কর। হোমানে কিলাকিলি শুরু হয়ে গেছে। সায়াতের কিলাকিলি দেখে এক চাচা মিয়া পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছে চশমা বিহীন, বলে যুবক তিনজন কিলাকিলি করে কেন? সরল মনে গিয়ে দাঁড়ায় না। এই মিয়া কি হয়েছে? বলে চাচা আপনি একটা সঠিক সমাধান দিবেন। বলে হ্যাঁ দিব। বলে আসমানের রং কালো, একজনে বলে হলুদ, একজনে বলে লাল, কাঠটা ঠিক। চাচা সরল মনে বলে, রে যুবক তোদের একটার কথাও ঠিক নেই। যুবকের চান্দি গরম হয়ে গেল। একজন একটা ভুল হতে পারে, দুইজন তিনজন আর ভুল। চাচার তার ছিঁড়ে গেছে, ধর। এবার চাচারে সাইজ, ওরে কিল, তিন হাতের কিল। চাচা নিচে পড়ে মার খার, কার মারিস না, সহ্য করতে পারি না। শোন আমার কথা শোন, চশমা খুলে আসমানের দিকে তাকায় দেখ, তোদের একটার কালারও ঠিক নেই। চশমা খুলে দেখ। চশমা খুলে তাকায় দেখে আমাদের কালার ঠিক নেই, চাচার কথা ঠিক। চাচা বেদবি হইছে, মাফ করে দে। চাচা একা মাফ চাইলে কি হবে? কিলাইতে তো মোটো কম কিলাস নাই। আরে আল্লাহর গোলাম চোখের ভেতরে লাল চশমা লাগায়া বলে, পশ্চিমা লাল কুকুর শান্তির মালিক রাশিয়া আমেরিকা। এক শ্রেণীর মুসলমান চোখের ভেতরে কালা চশমা লাগায়া বলে, কালো দেশ ওই রাশিয়া, ওই ফ্রান্স, ওই জাপান, ওদের থেকে শান্তি ধার নাও। কেউ চশমার কালার পাল্টায় বলে, শান্তি যদি পেতে চাও তাহলে মদিনার দিকে তাকাইলে হবে না, গ্রামীণ ব্যাংকের পেছনে যাও, সুদের সাথে জড়িত হও, শান্তি পেয়ে যাইবা। লোনের সাথে জড়িত হয়ে যাও, শান্তির ঠিকানা খুঁজে পাইবা। এ জমিনের মধ্যে কিছু চশমা ছাড়া মদিনার আশেকরা দাঁড়ায়া কোরআন হাতে নিয়ে বলে, বাঙালি মুসলমান তোমাদের পা দুটো দাও, হাত রেখে বলছি, আমেরিকা শান্তির মালিক নয়, রাশিয়া শান্তির মালিক নয়, গ্রামীণ ব্যাংক শান্তির মালিক না, সুদ শান্তির মালিক না। ওই কালো চশমা লাল চশমাওয়ালারা এখন নিজের চশমা না কইলা হুজুরদের পেছনে লেগে লেগে বলে, হুজুরদের পিটাও, এদের জেলখানায় দেও। কেন? এরা আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলে, ইহুদির বিরুদ্ধে কথা বলে, গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে কথা বলে। ওরে বাবা, তুমি আজকে চশমা পরে চোখের পাওয়ার পাল্টাইয়া যদিও আজকে হুজুরদের গালি দাও, আজরাইল যখন ধাক্কাটা দিবে তখন বুঝবি হুজুরদের কথাই ঠিক। हकीकत से तू दुनिया बेखबर है, दुनिया की नुमाइश पर नजर है। नमी गुयम के आज दुनिया जुदा बश, बहर कार के बाशी बा खुदा बाश। चिस्ते दुनिया आज खुदा गाफिल बुदन कमाशो नुकरा हो फरोजिंदोजान। দুনিয়ার রঙিন চশমা ফেলে দাও, মদিনার নবীর আদর্শের চশমা লাগাও। মদিনাওয়ালার সাথে যার সম্পর্ক তাদের বন্ধু হয়ে যাও। পারস্যের কবি, কবিকুল সম্রাট আল্লামা শায়েখ সাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি এত বড় ওলি কামেল মদিনার নবীর রওজায় ধারে দাঁড়ায় নবীর মহব্বতের নাআতে রাসূল যখন পড়লো, চোখের পানি পড়া শুরু হলো। এমন নাআত সাদির জিহ্বায় জারি হয়ে গেল, আল্লাহ পাক সাদির উপরে এত খুশি, সাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহির ইন্তেকালের পরে
স্বপ্ন যোগে দেখানো হয় সাদি কেমন আচরণ কবরে করা হলো। সাদি বলে, রে ভাই, বহু আমল করেছি, তবে নবীজির রওজায় গিয়ে যে নাত পড়েছিলাম, এই কারণে আমার নবীও খুশি, আল্লাহ খুশি, ও কারণে আল্লাহ আমাকে নাজাত দিয়ে দিয়েছেন। ওই নাআতের উপরে আমার নবীও খুশি, আল্লাহ খুশি হয়। নাআত সারা দুনিয়ার মানুষের জিহ্বায় জারি করে দিলেন। সারা দুনিয়ার ময়দানে আশিকানদের জবানে সাদির সে নাআত চলে। বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসুনাতু জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। বালাগাল উলা বিকামালিহি বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসুনাতু জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। বালাগাল উলা বিকামালিহি বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসুনাতু জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি হাসুনাতু জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। বালাগাল উলা বিকামালিহি বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসুনাতু জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাআত মানুষের জবানে জারি করে দিলেন। ওই সাদির জীবনের ঘটনা, 30 বছর জমিনটারে সফর করেছেন। সফর করে সাদি যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা কিতাব আকারে লিখেছেন। আমাদের কওমি মাদ্রাসায় পাঠ্য কিতাব গুলিস্তান বসতা, এখন তো বসতা নাই, বড় কবিতার কিতাব, ফার্সি কবিতা অধিকাংশ মাদ্রাসায় নাই। গুলিস্তাও বন্ধ হয়ে যাবে যাবে ভাব, কারণ পরাণের ওস্তাদ পাওয়া কষ্ট, পরনের মতো ছাত্র পাওয়াও কষ্ট। আবার একদল বলে ফার্সি ভাষা উঠায় দাও, ফার্সি ভাষার দ্বারা কোনো লাভ নাই। কিন্তু বয়ানের নাইনে নাইমা দেখলাম ফার্সি শেয়ার না বললে, কবিতা না বললে কেন যেন বয়ানে মজা পাই না। বুঝে না, কিছু বুঝে না। এরপরও দেখি এক বুড়া লাঠিলা ঘুমের তুইটা দৌড়, আমি শার পড়ি, কবিতা পড়ি, আর সে নাচতেছে। কেউ বুড়া, তুমি অর্থ বুঝো? বলে অর্থ টর্থ বুঝি আর না বুঝি জানি না, ঘুমের বিছানার থেকে আমি আর থাকতে পারি নাই। জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আহা কত বড় ওলিয়ে কামেল। শামসে তাবরেজি কুতুবুল আলম বৃদ্ধ বয়সে রুম শহরে ঘুরে, ঘোড়ার পিঠে ঘুরে, আমি শামসুত তাবরেজি, আমার আল্লাহ যে ইলম দিয়েছেন এগুলো কার কাছে আমি আমানত রেখে যাব। খুঁজে কোথাও কোনো বুজুর্গ, কোনো ভালো ছাত্র পাওয়া যায়নি। হঠাৎ করে রুম শহরের ভেতরে শামসে তাবরেজি ঘুরতেছে। জালালউদ্দিন নামে রুম শহরের এক পাগলা সামনে দাঁড়ায় গেল। পরিচয় হলো, বলে ও জালালউদ্দিন, তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, তুমি জবাব দিতে পারবে নি? বলে বলেন। শামসে তাবরেজি ডেকে বলে, ইলমের সংজ্ঞা বলে, ইলম কাকে বলে?
জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ইলম বলে জ্ঞান অর্জন করা, জ্ঞান অর্জন করা। শামস তাবরিজি বলে না না, এর নাম ইলম না। আল্লাহ বলেন, মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন আই লিয়ারিফুন। ইলমের সংজ্ঞা হলো মারিফাত ইলাল্লাহ, আল্লাহর পরিচয় লাভ করার নাম হলো ইলমের তারিফ। কথাটা বলতে দেরি জালালউদ্দিন একটা চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে দৌড় দিল। শামসে তাবরেজিও পেছনে পেছনে দৌড়ায়, জালালউদ্দিনও পেছনে দৌড়ায়। জঙ্গলের ভেতরে জালালউদ্দিন গিয়া হাঁটার উপরে যত কবিতা পাগলামির মহব্বতে আল্লাহর ইশকে বলেছে, ওই কবিতাগুলো আজকে সারা দুনিয়ার উলামাদের হাতে মাআরিফে মাসনবী। খুদবা খুদকা মিল্লা শুদ মাওলায়ে রুম, তা গোলামে শামসে তাবরিজি নাশো। এরে নবীর উম্মতের দল, আল্লামা শাহেদ সাদি ঘটনা লিখেছেন। একদিন তিনি হাম্মাম খানা গোসলখানায় ঢুকলেন। গোসলখানায় ঢুকে দেখে মিশক আর আম্বরের গন্ধ। ডানে বামে তাকায়, কিসের থেকে মিশক আম্বরের ঘ্রাণ পাওয়া যায়? কিছু নাই, কিছু নাই। মিশক আম্বর চিনেননি আপনারা? চিনেন? আম্বর চিনেন? এগুলো নাভিতে তৈরি হয়, হরিণের নাভির ভেতরে মেরগ নাভি কস্তুরী তৈরি হয়। কোথা থেকে আসলো এগুলো? কথায় অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। হরিণের নাভির ভেতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুদরত। পৃথিবীতে যখন পয়গম্বর আদম আলাইহিস সালাম আগমন করলেন, আপনারা জানেন নিষিদ্ধ গাছের কিনারায় চলে গেছিলেন আদম নবী। আম্মা জান হাওয়া আলাইহিস সালাম যাওয়ার পরে নিষিদ্ধ গাছের সাথে হাতটা লাগা মাত্র জান্নাতি পোশাকগুলো পরে গেল। তখন আদম নবী তার লজ্জাস্থানকে ঢেকেছিলেন গাছের পাতা দিয়ে। মুফাসসিরিনে কেরাম লিখেছেন ওই গাছ নাম হলো তিন ওয়াত্তিন। বাংলা তার তরজমা লিখেছে ডুমর, ডুমর গাছের পাতা। ও পাতা দিয়ে শরীর আবৃত করেছেন, আর ওই পাতা পরিহিত অবস্থায় জমিনে আসলেন। জঙ্গলার হরিণ খবর পেয়ে দৌড়ায়। আদম নবীর সাক্ষাৎ লাভ করে বিদায় বেলা আদম নবী হরিণরা গাছের পাতা খায়, আদম নবী একটু পাতা ছিঁড়ে দিলেন। এই পাতাটা হরিণরা ভক্ষণ করার পর ওই পাতার বরকতে তিনটা নিয়ামত হরিণের ভেতরে চলে আসছে। কতটা বলবনি? তিনটা নিয়ামত চলে আসলো। এক নাম্বার, হরিণের চেহারা সুন্দর হয়ে গেল। সুন্দরবনের দিকে তাকাও, সুন্দরবন এত সুন্দর না, হরিণ যত সুন্দর। সিংহ, বাঘ, যত হিংস্র প্রাণী আছে হরিণের মতো সুন্দর আর একটাও নাই। ওই জান্নাতি পাতার বরকতে হরিণের চেহারা সুন্দর হলো। দুই নাম্বার নিয়ামত, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই পাতার বরকতে হরিণের গোশতের ভিতরে মজা বাড়ায় দিয়েছে। খাইছেন হরিণের গোশত? যারা খেয়েছেন কত মজা, ভাষা দিয়া বোঝানো যাবে না রে বাবা, কত মজা। তিন নাম্বার নিয়ামত হলো নাভির ভিতরে মিশক আম্বরের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিলেন। হরিণের নাভির ভিতরে কস্তুরীর একটা দানা, মাত্র মশার মতো, মশার মতো। এটা যদি এখানে ফালায় দেই, পুরা আশুলিয়া গ্রানে মুখরিত হয়ে যাবে। এরা ফিরে আসার পরে ভিন্ন হরিণীরা এত ঘ্রাণ কিসের? বলে আদম নবীর থেকে পাতা পেয়েছি, পাতা।
বলে তাই নাকি? বলে চলো আমরাও যাই। এবার এই দল চলে গেল আদম নবীর কিনারায় পাতা আনার জন্য। তারাও পাতা আনলো, দেখে পাতার ভেতরে তেমন ঘ্রাণ নাই, কারণ তাদের নিয়তে ভেজাল। তারা তো আদম নবীর সাক্ষাতে যায় না, পাতা আনার জন্য গেল। এই নিয়তের ভেজালে এরা দুইটা পেয়েছে, একটা পায় নাই। চেহারা সুন্দর হয়েছে, গোস্তটাও সুস্বাদু হয়েছে, তবে নাভির ভিতরে মেরগ নাভি কস্তুরী আসে নাই। এজন্য জঙ্গলে যত হরিণ সবার নাভির ভিতরে কস্তুরী নাই। আদম নবীর ওই দোয়া যার ভেতরে লেগেছে, কয়েক হাজার হাজার হরিণের ভেতরে কয়েকটা হরিণের মধ্যে আল্লাহ দান করে তার নাভিতে কস্তুরী। শায়েখ সাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি গোসলখানায় ঢুকে দেখে কিছু না, এত ঘ্রাণ, দেখে একটা মাটির চাকা পড়ে আছে। সাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি মাটির চাকাটা হাতের মধ্যে নিয়ে নাকের কিনারায় গিয়ে দেখে এখান থেকেই মিশকের গন্ধ। সুবহানাল্লাহর আওয়াজ ঘুম আসতেছে আপনাদের? দেশের যে অবস্থাতে আওয়াজ দেওয়া লাগে যেন সব বেদিনের ঘুম হারাম হয়ে যায়। সাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কবিকুল সম্রাট, মাটিকে তিনি ফার্সি ভাষায় তার কবিতা দিয়ে প্রশ্ন করলেন, গলে খশবু ये दर हम्माम रोज़े रसीद ज़दस्त महबूबे बदस्तम बदू गुफ्तम के मिशके या अबीरी के अज़बूए दिलावीज़े तुमस्तम बगुफ्ताम गले ना चीज़ बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशुस्तम जमाले हम नशीदर मन असर कर वगर नामन हुमा खकम के हंसताम। एक दास न मेरा गारे बशिया हेरिनो মাটির ঢেলা হাতে নিয়ে শুকিয়া দেখিলাম রয়েছে সুবাস মেলা। কহিল তাহারে কস্তুরী তুমি, ওগো তুমি কি আতুর দা। কহিল হাতে নিয়ে শুকিয়া তাহারে তুমি কি আতুর দা। তোমার গায়েতে সুবাসে ভরা, ওগো তুমি কি গুলিস্তা। মাটি জবাব দিয়া বলেন সাদি, কহিল সব কিছু আমি নহি, আমি অতি নিচু মাটি, ফুলের সাথে থাকিয়া তাহার সুবাসে হইলাম খাটি। সোহবতে সালেহ তোরা সালেহ কুনাদ, সোহবতে তলে তোরা তলে কুনাত জমানা, সোহবতে বা আউলিয়া বেহতর সদ সালে তাআত বেরিয়া। এরে মাটি তুই আতর দা নাকি মেশক না আম্বার, তোর থেকে তো ঘ্রাণ কেন আসে বল। মাটি জবাব দিয়ে বলে না, আমি মেশক না আম্বর না আতর দাও না। একটা ফুলের গাছের গোড়ায় থাকার কারণে ফুলের ঘ্রাণ আমি মাটির মধ্যে চলে আসছি। মাইলে মোমেন সোয়ে মোমেন মিশাওয়াদ, মাইলে কাফের সোয়ে কাফের মিশাওয়াদ।
আল্লাহর ওলি বয়ান করে বলে, মানুষ শুনো, একটা মাটির চাকা ফুলের গাছের সাথে থাকার কারণে ফুলের ঘ্রাণ যদি মাটির মধ্যে ঢুকতে পারে গো, একটা বেনামাজি জাহান্নামের আসামি। ওরে আল্লাহওয়ালার সাথে যদি সম্পর্ক লাগায় দেও, মদিনাওয়ালা নবীর আদর্শের সাথে যদি মিশতে পারো রে বাবা, আগুনের কাছে দাঁড়াবা, আগুনের গরম তোমার গায়ে যেমন লাগবে, বরফের কিনারায় দাঁড়াইলে বরফের ঠান্ডা যেমন লাগবে, আল্লাহওয়ালার কাছে যদি একটু বসতে পারো, আল্লাহ পাকের রহমত ওই অলির উপরে আসা মাত্র তোমাকেও কবুল করে নিবে। আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক লাগায় দাও, মদিনার নবীর আদর্শ সিনার মধ্যে ঢুকাও। আমার মদিনার নবীর আদর্শ এত সুন্দর, সারা দুনিয়ার বেদিন বেঈমানরা পাগল, এত সুন্দর আদর্শ আর নাই। ওরে বান্দা, তুমি কিভাবে চলবা, সংসার চালাইবা, শেখানো নবীর তরিকা। কেমন করে পোশাক পরবা, খুলবা, শেখানো মদিনার আদর্শ। কেমন করে বিবাহ শাদী করবি রে বাঙালি, শেখানো মদিনার নবীর আদর্শ। হিন্দু থেকে তোমার ধার করে কোনো কালচার আনতে হবে না। আজকে তুমি ইসলামটারে লাথি মেরে ফালায়া ইসলাম সম্পর্কে তুমি অজ্ঞতার জগতে বসবাস করার কারণে আজকে তুমি বিবাহের ভিতরে হিন্দুয়ানি কালচার, গায়ে হলুদ না দিলে তোমার বিয়া জমে না, গেট না সাজাইলে জমে না, চেয়ার টেবিলে ভিডিও ক্যামেরা না দিলে জমে না, মেয়ের গোসল দিবে ছেলেরা, ছেলের গোসল দিবে মেয়েরা, আর গান গাবে আর ভিডিও করবে। আল্লাহ ক্ষমা করুন, ওই অবস্থায় যদি কোনো মারা যাও, জাহান্নাম ছাড়া কোনো গতি না। গায়ে হলুদ না দিলে বলে, মেয়ে বলে বিয়াও করুন না, ছেলে বলে বিয়া আমিও করুন না, অথচ গায়ে হলুদ নামের এক হিন্দুয়ানি কালচার মুসলমানের জন্য চূড়ান্ত ভাবে হারাম। হারাম কে বলবে, কাকে বলবো, কে বলবো? আমি তো আমার জুমার মসজিদে বলেছি, আমাকে কেউ বিয়ার অনুষ্ঠানে কখনো দাওয়াত দিবেন না, কারণ আপনাদের সমাজে গেলে আমি টুপিওয়ালার সম্মান টিকায় রাখা কষ্ট হবে। কারণ বিয়ার শুরু থেকে জিনা শুরু, মনে হয় যেন একটা বেশ্যার আড্ডাখানা হয়ে গেছে। ভুলেও আমার দাওয়াত দেওয়ার সাহস নেই। ভাইরা আমার, রিক্সা চালায় খাইলে কি গুণ হইব? কপালে যদি তাই রিক্সা চালাবো, তারপর বেঈমানের পায়ের নিচে মাথা নত করব না। চাকরি খাওয়ায়, চাকরি খাওয়ায়, ইমামতি খাওয়ায়, মুয়াজ্জিনি খাওয়ায়, রিজিক কে দিবে? ওই ইমামতি করতে গিয়া যদি দুনিয়ার গোলামি করতে হয়, এর থেকে পান দোকান দেওয়া অনেক সওয়াব। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আহা, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। আরেকটু আগাবো? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আরে পয়গম্বর, আপনার পেছনে মুনাফিক, ওই মুনাফিকেরা মিথ্যা অজুহাত পেশ করে। অতএব আল্লাহ আয়াত নাজিল করে বলেন, নবী আপনি জানায়া দেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, তোমাদের জন্য রয়েছে নবীজির মধ্যে উত্তম আদর্শ। তাদের জন্য ছিল নবীর মধ্যে উত্তম আদর্শ, তোমাদের জন্য রয়েছে মানে মুমিন, তাদের জন্য ছিল মানে মুনাফিক। মুনাফিকের জন্য ছিল নবীজির মধ্যে উত্তম আদর্শ, তারা গ্রহণ করে নাই। ও মুমিন, তোমাদের জন্য এখনো আছে নবীর মধ্যে উত্তম আদর্শ, গ্রহণ করে নাও। কেমন আমার নবীর আদর্শ?
নবীজির সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস, যারা জান্নাতের টিকিট পেইলেন, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী। ওরে নবীর উম্মতের দল, আমার নবীর কেমন সুন্দর আদর্শ, সারা জিন্দেগি ভর কত কিতাব লেখা হলো, আজও পর্যন্ত কত বক্তা বয়ান করে, দৈনিক একটা থানার ভিতরে 10-20টা বয়ান চলে, এক স্টেজে 5 জন 6 জন বক্তা বয়ান করে, জুমার দিন বয়ান লেখার উপরে নবীর কত গুণগানের কিতাব লেখা হলো, আরো লেখা হবে, আরো বয়ান চলবে, কিয়ামত কায়েম হবে, নবীর গুণগান বলে শেষ করা যাবে না। মুহাম্মদ হামেদে হামদ খুদা বস, খুদা হামদে মুহাম্মদ মুস্তাফা বস। আল্লাহর প্রশংসার জন্য আমার নবী কাফি, যথেষ্ট। আমার নবীর গুণগান বর্ণনার জন্য আমার আল্লাহই যথেষ্ট। ওরে আমার নবীর কেমন আদর্শ রে ভাই! আজকে জবানে গালি আর গালি, আমি আলেম হয়ে পাগড়ি মাথায় দিয়া যদি মাইক টানায় গালি দেই, আবু হানিফারে গালি দেই, তাবলীগ ওয়ালাদের গালি দেই, তাহলে আমার মতো আলেমের আচরণ যদি এমন হয়, সাধারণ মানুষের আচরণ কেমন হবে বলার কোনো ভাষা নাই। ওরে অন্তর ভরা দুঃখ, এমন বাংলার জমিনে আজ আমরা বসবাস করতেছি, আজকে দেখা যায় মাইক 50টা লাগায়া 50 জন মানুষ ময়দানে নাই, রাত 12টার পরে গালি আর গালি, বক্তা সাহেব মাইক লাগায় গালি দেয়, তাবলীগওয়ালারা কাফের, দেওবন্দি কওমিওয়ালারা কাফের, যারা নবীরে দাঁড়ায় সালাম দেয় না কাফের, যারা নবীরে গাইবের মালিক বলে না কাফের, যারা মাযহাব মানে আবু হানিফা সহ মুশরিক, মুনাফিক, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি গাঞ্জাখোর, যারা আজ পীরের দরবারে যায়, ওই পীর শুদ্ধা মুরিদেরা জাহান্নামী। শুধু তাই নয়, টেলিভিশন থেকে হুজুর ফতোয়া দিয়া কয় কালিমায়ে তয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এই কালেমাও নাকি কুফরি কালিমা। নাউজুবিল্লাহ কোন আপনারা, নাউজুবিল্লাহ, আমার যে জিদ লাগে না আপনাদের উপরে, এখানে নাউজুবিল্লাহ। আবার টিভির দিকে তাকায়া কি মজা করে শুনেন, ওরে কি সুন্দর বয়ান করে, দেখছো লেকচার কত চমৎকার। না বাবা, তোমার যে বাস দেয় তোমার কিন্তু খবর না। কালিমায়ে তয়্যিবাকে কুফরি বলে 14 পুরুষের জাহান্নামী বানাইছে। এই কালেমা আমার, এ কালেমা বাবার, এ কালেমা মা পড়েছে, কালেমা দাদা পড়েছে, 14 পুরুষ, সমস্ত ওলি আব্দুল গৌস কুতুব আউলিয়া কেরাম সাহাবায়ে কেরাম এ কালেমা পড়ে গেল। আজকে এই কালেমাকে কুফরি বলার কারণে সব 14 পুরুষ জাহান্নামী। শুধু আমরা হুজুরেরাই না, যারা হুজুর না, আওয়ামী লীগ করো, বিএনপি করো, যে কোনো দল করো না কেন, তোমাদেরও কালেমা যদি এইটাই হয়, তোমরাও টিভি ওয়ালার ফতোয়ায় জাহান্নামী। একটু চিন্তা করা দরকার, একটু আধা মিনিট, যে কোন দেশে আছি। আজকে কালেমা নিয়ে ভেজাল, কি বয়ান শুনবেন আপনারা? কালেমাই ঠিক নেই, কি বয়ান শুনবেন? কি বলবো? আহা, আমলের এত বয়ান কোরআন হাদিসে, নামাজের বয়ান, রোজার বয়ান, পর্দার বয়ান, হালালের বয়ান, যাকাতের বয়ান, হজের বয়ান, জিকিরের বয়ান, পর্দার বয়ান, জাহান্নামের বয়ান, জান্নাতের বয়ান, এগুলোর খবর নাই। ওইটাই খালি গালি আর গালি, গালি আর গালি। গালি দিতে পারলেই মনটা কি খুশি। বাড়ি গিয়া বলে ম্যাডাম আজকে গরম ভাত খাওয়াবি কেন? বলে আজকের বয়ান ভালো করে জমলো। কেমন জমলো? বলে চূড়ান্ত গালি দিছি, অন্য সময় আসে না। বলে এমন গালি দিলা রাস্তায় কেউ কি জুতা পেটা করে নাই? রাস্তায় ফিডাইবে দূরের কথা, রাত 12টার পরে খোলা মাঠে গোল দিয়েছি, কেউ টের পায় নাই। আর রাত 12টার পরেই কিন্তু এগুলো যা শুনছি আমি দেখতেছি, ও চিল্লেনি রাত 12টার পর, আমরা যখন ঘুমায় যাই। আরে ভাই, আহা, স্বাস্থ্য করতে পারি,
আমাগো হাত তো আর একটা কম না, খানাও কম খাই না, স্বাস্থ্য করতে পারি। এই যুবক দাড়ি নাই টুপি নাই এগো লাগবে না। আমরা যুবক টুপিওয়ালারা যদি বাঁশের লাঠি লয়ে রাস্তায় নামি, এ জমিন থেকে ভণ্ড বেদাতি মাযহাবী দুশমন আর নাস্তিককে এ জমিন থেকে বিদায় করতে 1 ঘন্টা টাইমের ব্যাপার। কিন্তু সমস্যা এক জায়গায়, আমরা বেয়াদবের জন্মের না, আমরা বেয়াদব নয়, আমরা গালি দিতে শিখি নাই, শুনতে শিখেছি। আমরা মদিনার আদর্শে গালি পাই নাই, কোরআনে পাইছি গালি হারাম, হাদিসে পেয়েছি গালি হারাম। নাইলে তোমরা কি গালি দাও, আমরা কম জানি গালি। এ বাংলা গালি শিখতে কি কিতাব লাগে, মাদ্রাসায় পড়া লাগে? এটি তো অটো মুখস্থ হয়ে গেছে। দেই না কেন? জাহান্নামের ভয়ে। জিহ্বার হিসাব দিতে হবে আল্লাহর দরবারে। গালি তো দূরের কথা, চাচ্ছি পাও ধইরাও যদি একটু মসজিদে নিতে পারি, পায়ে হাত দিয়েও যদি একজনকে নবীর আদর্শওয়ালা দাড়িওয়ালা বানাইতে পারি, এমন অন্তর নিয়ে চলি। কোনদিন এই যে সিলেবাস নিয়ে ঘুরি, এত বয়ান ইন্টারনেট খুলেন, একটা বয়ান বের করেন যে কোনো পাঁচকল্লি টুপি মাথায় দিয়া অন্য টুপির বিরুদ্ধে কিছু বলছি কিনা, এই লাম্বা জামা পরে অন্য পোশাকের বিরুদ্ধে কোনো হিংসাত্মক মনোভাব নিয়ে কিছু বলছি কিনা বের করো। কওমি মাদ্রাসায় পড়েছি, কওমি মাদ্রাসায় পড়েছি, হাটহাজারী দেওবন্দ মাদ্রাসা, মেখল পটিয়া, জিরি হাটহাজারী মাদ্রাসা, যাত্রাবাড়ি, মালিবাগ, বাড়িধারা, বসুন্ধরা, রহমানিয়া মাদ্রাসা, এরকম হাজারো কওমি মাদ্রাসা যেখানে পড়লে কোনো চাকরি নাই, সার্টিফিকেট নাই, এমন মাদ্রাসায় পড়েছি। কত গালি, কত গালি, আমাদের দিকে তাকায় তাকায় বৃদ্ধাঙ্গুল দেখায়া। আমগো কিছু জাতি ভাই টুপি পরে মুসলমান নামধারী, তারা বলে কি হবে ওখানে পড়লে, চাকরি পাবি না, ওখানে পড়লে কোনো লাভ নাই। এরপরে কত কিছু, এরপর কয় যাও পাইতেছো, ওই সিফার ভিতরে ইমামতি ছাড়া আর করবি কি, ইমামতি আর মুয়াজ্জিনি ছাড়া তো কপালে আছে কি। কত কিছু শোনার পরেও আজ পর্যন্ত আলিয়া বলো, স্কুল কলেজ ভার্সিটি বলো, হিংসাত্মক মনোভাব নিয়ে কোনোদিন কোনো খারাপ আচরণ করিনি। ভুলে দুই একটা কথা বের হতে পারে, আমি ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, এজন্যই তো বারবার ক্ষমা চাই। ধরে দাও, তওবা করে নিব, গালি দেওয়া হারাম। কত বড় বেয়াদব। কয় ইমামতি ছাড়া আর করবি কি? কাতে ইমামতি আমরা কোরআন হাদিস পড়ে যদি ইমামতি না করি, গরুতে করবে? কত বড় দেখেন তো নিমক হারাম। মসজিদের ইমামতি কত দামি এক সম্পদ। তুমি হাদিস পড়ো, মুয়াজ্জিনের মর্যাদা কত দেখো। আমরা কোরআন হাদিস পড়ে আলেম হয়ে যদি ইমামতি মুয়াজ্জিনি না করি তো কে করবে? অথচ তুমি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাও, ও ইমামতি করবি আর করবি কি? এটাই করুন। এটা করার জন্যই এই দিনী লাইনে পড়েছি, চাকরির জন্য পড়ি নাই। আল্লাহর কসম, চাকরির আশায় পড়ি নাই। তুমি কেন বলো চাকরি পাওয়া যাবে না? চাকরির জন্য পড়ি নাই, তুমি কেন বলো? চাকরির আশাই তো নাই। আমরা পড়েছি আল্লাহর গোলামির জন্য, এখনো তাই করতেছি। কোনদিন রাস্তায় লাঠি লয়ে আন্দোলন করি নাই, চাকরি দাও, চাকরি দাও, টাকা দাও, বেতন দাও। কোনদিন কোন মেম্বার, চেয়ারম্যান, এমপি মহোদয় কারো কাছে একদিনও গিয়া বলি না চাকরি দেন, চাকরি দেন। কারণ আমরা চাকরির জন্য আসি নাই, চাকরির জন্য পড়ি নাই। আমরা পড়েছি আল্লাহর গোলামির জন্য। কোনদিন চাকরির আশায়, টাকার লোভে রাস্তায় আন্দোলন করি নাই। বলতে পারবেন তাহলে আপনারা হুজুরেরা রাস্তায় আন্দোলন কেন করেন? বাঁশের লাঠি নিয়ে কেন দৌড়ান? টাকার জন্য নয়, রাসূলের ইজ্জত রক্ষার জন্য করেছে। ভাইরা আমার, টাকার জন্য আন্দোলন করেছি? আরে খোদায় যা চাওয়া সারা দেয়, এদিকে খাইবে।
কি সেদিনও বলেছি, এদেশে এখন শিয়াল নাই, সব আমাদের সাথে রাগ করে হিমালয় পর্বত, কারণ ওরা জানছে যে মুরগি অগ কপালে আর নাই, সব আমাদের কপাল। কে খাওয়ায়? জুমার দিন দেখছেন নি ওরে দাওয়াত, সভাপতির ঘরে, সেক্রেটারির ঘরে, কয় ঘরে যাওয়া যায়? কোন রকম কম কম খাইয়া 2 ঘরে, আর এক ঘরে না যাও না, হে রাগ করে রেখেছে মসজিদের আমুনা হুজুর খাইলো না। কে খাওয়ায়? রমজানে তো ডায়েরি নিতে হয়, হ্যাঁ, ইফতারি সাহারি কত খাও। আমরা কি বলছি যে টাকা না দিলে গুল্লি করে মাইরে লোক? ব্যবস্থা কে করেন? জোরে বলেন, ওয়া মান ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ফাহুয়া হাসবুহ। যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। কে যথেষ্ট? আহা, রাগ করতেছেন? এতগুলো লোক এখানে আপনারা আসছেন, মোনাজাতটা দিয়া যাবেন না তার আগেই ভাগবেন? হ্যাঁ, কত রাত্র ঘুমান নাই, গল্প করে কাটাইছেন মনে নেই? লুড্ডু খেলছেন মনে নাই? তাস খেলে গল্প করে, টিভি দেখা, সিনেমা দেখা কাটাইছেন মনে নাই? আমরা হুজুরেরা এলমি মুযাকারা করে রাত কাটাইছি, আমাদেরও মনে আছে। তো কোরআনের জন্য একটু সময় দিব না তো কিসের জন্য দিব? একটু দেওয়া যাবে? বেশি না, 10 মিনিট দিবেন না? হ্যাঁ, আল্লাহ কবুল করে। তবে আপনার একটা দায়িত্ব নিতে হবে, কাউকে উঠতে দেওয়া যাবে না। এই দায়িত্বটা নিতে পারবেন? আল্লাহ আপনি কবুল করুন। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। এরে নবীর উম্মতের দল, নবীজির মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। কেমন আদর্শের নবী আমার? জীবনে কোনোদিন কাউকে গালি দেন নাই। কেমন আদর্শ, একটু আগাবো? সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে নবী বসে আছে, হঠাৎ করে এক নবী বললেন, দুনিয়ায় তো চিরদিন থাকা যাবে না, আল্লাহর হক আল্লাহ হয়তো মাফ করবেন, বান্দার হক মাফ হবে না। আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকে আপনাদের সামনে ঘোষণা দেই, আমার কাছে কেউ কোনো হক যদি পাওনা থাকেন এখনই বলেন, আমি হক আদায় করে দেই। কেমন মায়ার নবী! হঠাৎ একজন দাঁড়ায় গেল, আহা কি মজার কথা। সাহাবায়ে কেরাম চুপ হয়ে গেলেন। নবী বলেন, কি হক আমগো কাছে পাবে না? এটা তো হতেই পারে না। চামড়া খুলে যদি মায়ার নবীর জুতা বানায় দেই, তারপরও মোহব্বতের ঋণ আদায় হবে না। নবী আবার বলে, আমার কাছে যদি হক পাও, তোমাদের হক আদায় করে না। একজন দাঁড়ায় বলেন, ও পয়গম্বর, আমি আপনার কাছে একটা হক পাওনা আছে। বলে, কি হক? ও নবী, বেয়াদবি মাফ করবে, আপনি আমাকে একটা চর দিছিলেন, গালের উপরে চর, ওই চর আপনি দিছিলেন আমার উপরে। নবী বলেন, আসো তুমি হক আদায় করে আমাকেও চর দিয়ে যাও। কেমন আমার মায়ার নবী! মা নাই, বাবা নাই, আমার ইয়াতিম নবী। সারা দুনিয়া যার পাগল, গাছ পাগল, মাছ পাগল, জঙ্গলার হরিণী দৌড়ায় আমার নবীর জন্য। আমার নবীর জন্য হরিণী পাগল হয়ে দৌড়ায়। গাছের সাথে বেঁধে রাখছে ইহুদি হরিণীটারে। আরেফে রুমি আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মারেফে মাসনবীতে ঘটনা লেখে, ইহুদি একটা হরিণী বাচ্চাওয়ালা, বাচ্চা জঙ্গলায় ছাইরা মাকে গাছের সাথে বেঁধে রাখলো। 2-3 দিন চলে গেল। মায়ার নবী ওই পথ দিয়ে একদিন যায়। হরিণী আমার মায়ার নবীর চেহারা মোবারকের দিকে তাকায়, চোখের পানি ছেড়ে কান্না করে কি যেন বলল। আমার নবী বুঝতে পারলেন। হরিণী ডাক দিয়া কয়, ও মায়ার নবী, আপনি রহমাতুল লিল আলামিন, আমাকে ইহুদি বেঁধে রাখছে 3 দিন,
আমার দুধের 2-3টা বাচ্চা জংলায় মা মা করে চিল্লায়, একটু আমি দুধ দিতে পারি না। আমার ওই বাচ্চার জন্য দিলটা ফেটে যায়। ও নবী, একটু সুপারিশ করে পারবেন আমার বাচ্চার সাথে একটু দেখা করো। নবীজি বলেন, কে বেঁধেছে? ও ইহুদির ঘর। আমাকে যদি একটু আপনি জিম্মা নেন, আমি বাচ্চাগুলোর দুগ্ধ পান করা আবার জায়গায় হাজির হয়ে যাব। আমার নবী চিন্তায় পড়ে গেলেন, আমি ইহুদির ঘরে কেমন করে যাই, সম্ভব না। হঠাৎ আমার আল্লাহ ডেকে বলেন, ও নবী, আপনি তো রহমাতুল লিল আলামিন, ইসলামের মহব্বতে ইহুদির ঘরে যান। আপনি যদিও ভাবেন যাবেন না, হয়তো আপনার যাওয়াটা ইহুদির হেদায়েতের কারণ হয়ে যাবে। আমার মায়ার নবী 1 কদম 2 কদম করে ইহুদির দরওয়াজায় গিয়া ডাক দিলেন, ইহুদি ভাই, গাছের সাথে একটা হরিণী বেঁধে রাখছেন নাকি? বলে, হ্যাঁ। ওরে ইহুদি ভাই, ওর বাচ্চা আছে জংলায়, মা মা করে চিল্লায়, খানা নাই, একটু সুযোগ দে। বলে, কে তুমি? নবী পরিচয় দিলেন। বলে, তুমি নাকি মুহাম্মদ? তোমার এত বদনাম শুনি, তুমি কি বলো হরিণীরা কেমনে ছাড়ি? এটা তো আমার শিকারি করা হরিণ। আমার নবী বলেন, আমি জিম্মা নিয়া ছাড়বো, সময় দিয়ে দিবেন, আবার আপনার সামনে হাজির হবে। ইহুদি বলে, এটা কি সম্ভব? মায়ার নবী দিলটা নরম করে বলে, ইহুদি ভাই, যদি আমি গাছের গোড়ায় দাঁড়ায় থাকবো, হরিণীটারে ছেড়ে দিবেন। হরিণী যদি সময় মতো না আসে, যেই ছুরিটা আপনি হরিণীর গলায় চালাইবেন, আমি নবী ওই ছুরিটা আমার গলায় নেওয়ার জন্য রাজি আছি। ইহুদি কয়, মুহাম্মদের মারার জন্য কত কৌশল করলো, আমার দলের লোকেরা পারলো না। নিজেই যখন মারার জন্য রেডি, সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না, কারণ মানুষের কথায় তো হরিণ চলে না। দেখি, চলো চলো, গাছের কিনারায় দাঁড়ানো। আমার নবীর হাতে যখন হরিণীর রশিটা দেওয়া হয়, নবী রশিটা হাতে নিয়ে কয়, হরিণী, জলদি করে যাও, বাচ্চাগুলোর দুগ্ধ পান করার সময় বেশি কিন্তু নাই, তাড়াতাড়ি চলে আসবা। যদি আসতে দেরি করো, দেখো ইহুদি ছুরি নিয়ে দাঁড়ানো, ওই ছুরিটা তোমার গলায় লাগবে না। যদি দেরি করো, ওই ছুরিটা আমি পয়গম্বরের গলায় লাগাই দিব। হরিণী রশিটা ছেড়ে এমন জোরে দৌড় দিল, জঙ্গলের ভেতরে গিয়া চিল্লায় কয়, বাচ্চা তোরা আয়, সময় বেশি নাই, তাড়াতাড়ি আয়। আমার মায়ার নবী সেখানে দাঁড়ানো, বাচ্চাগুলো মায়ের কণ্ঠ শুনে দৌড়ায়, ও মা, এতদিন কেন পেলাম না, আজকে কিভাবে তুমি আসলা? বলে, রহমাতুল লিল আলামিনের দয়ার কারণে। বলে, তে কে? বলে, তোরা চিনো না, দেরি করিস না, কথা বাড়ানো যাবে না, ওই মহান ব্যক্তি ওখানে দাঁড়ানো, যদি দেরি হয় ছুরিটা ইহুদি আমার মায়ার নবীর গলায় চালায় দিবে। বাচ্চাগুলো চিল্লায় কয়, ও মা, যেই নবীর মোহব্বতে মায়ার কারণে তুমি এখানে আসছো, ওই মায়ার লোকটারে না দেখলে আমাদের শান্তি হবে না। আমরা 3 দিন না, আরো কয়েকদিন প্রয়োজনে দুগ্ধ পান করব না। ওই মায়ার নবীরে দেখার জন্য আমরাও চলবো। মা বলে, তাহলে আর দেরি না, চল। হরিণীও দৌড়ায়, বাচ্চা দুটো দৌড়ায়, মায়ার নবীর সামনে সময় বেঁধে দেওয়ার আগেই হাজির। গিয়া দোনোটা বাচ্চা মাথা নত করে নারায় নারায় যেন কি বলে। হরিণীর এই আওয়াজ দেখে নবীজি চুপচাপ দাঁড়ানো। ইহুদি ডাক দিয়ে কয়, কি কয়? হরিণীরা মাথা নারায় নারায়, মনে হয় যেন কি বয়ান দেয়। মায়ার নবী ডেকে বলেন, ও ইহুদি ভাই, হরিণী ডেকে বলছে ওর বাচ্চা নাকি 3 দিনের ক্ষুধার্ত। যখন আমার নাম শুনছে, বাচ্চা দুধ পান করতে রাজি নাই। আমি মায়ার নবীকে দেখার জন্য পাগল।
আমাকে দেখার জন্য তারা দুগ্ধ পান্না করে হাজির হয়ে গেল। কেমন আমার মায়ার নবী, যার চেহারা মোবারকের দিকে যদি 7 দিন না খাওয়া যদি একটা নজর দিত, 7 দিনের ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যাইত। আরে নবীর উম্মতের দল, যখন ইহুদি এই কথা শুনলো, ইহুদির চোখ ধরে রাখতে পারলো না। ইহুদি কান্না করে নবীর পা জড়ায় বলেন, ও পয়গম্বর, জঙ্গলার হরিণেরা যদি আপনাকে চিনতে পারে আর আমি মানুষ হয়ে যদি না চিনি, আমার মতো হতভাগা কেউ নাই, আপনি আমার উপরে রাগ না করে আমাকেও মুসলমান বানায় দেয়। ওরে নবীর উম্মতের দল, আমার মায়ার নবীর মোহব্বত এত সুন্দর, আমার নবীর উপরে মোহব্বতের নজর আর আদর্শ দেখে জঙ্গলার হরিণ পাগল হয়ে দৌড়ায়। আমার নবীর মোহব্বতের উপরে, আল্লাহর নবীর মোহব্বতের উপরে নবীর উম্মতের দল রাহমাতুল লিল আলামিন ডেকে বলে, কার হক আছে আদায় করে নাও। লোকটা দাঁড়ায় বলে, নবী আপনি আমার গালের উপরে চড় মেরেছেন। নবী বলেন, আসো তুমিও আমার গালে চড় মেরে হক আদায় করে নাও। লোকটা আসতেছে, সাহাবায়ে কেরামের শরীর গরম হয়ে গেছে, কত বড় গোস্তাখি। নবীর কাছে প্রতিশোধ নিতে যায়, নবী যদি একটু অর্ডার দেয় এখনই তারে মেরে ফেলবো। নবী বলেন, সাহাবায়ে কেরাম সাবধান, এই লোকটাকে হক আদায় করার সুযোগ দিয়ে দেয়। লোকটা কাছে আসার পরে ওই লোক ডাক দিয়ে কয়, নবী আপনি যখন আমার গালে চড় দিয়েছিলেন, আমার গা ছিল, শরীর ছিল খোলা, জামা ছিল না। আমি যদি হক আদায় করি, আপনার শরীরের মধ্যে তো জামা রাখতে পারবেন না। নবীজি যখন জামাটা উঠাবার জন্য হাত বাড়ায়, ওই লোকটা সাহাবায়ে কেরাম এত গরম, আমার নবী প্রতিশোধ হক আদায় করে দেওয়ার জন্য যখন জামাটা উঠায়, লোকটা দৌড়ায় গিয়া পেছন দিক দিয়া নবীজির জামাটা উঠানো মাত্র মোহরে নবুয়ত পিঠের ভেতরে এখানে গিয়া চুম্বন দিয়া বলেন, পয়গম্বর আপনি আমাকে মাফ করে দেন, আমি তো আসলে আপনার প্রতিশোধ নিতে আসি নাই, আমি জান্নাত ওয়াজিব করার জন্য এখানে আসছি। কারণ মোহরে নবুয়তে চুম্বন খাওয়া মানে জান্নাতের অধিবাসী হওয়া। ওরে মায়ার নবীর উম্মত, আজ আমার নবীর মোহব্বত সিনার ভেতরে নাই। ওরে যুবকের দল, এরে যুবক, এরে বীরত বাবাজি, ও পর্দার আড়ালের মা, আমিও হাফিজুর রহমান একটা মায়ের সন্তান। আমার মাও মা, আপনারাও মা, হাফেজে কোরআনের মা ও মা, আপনারাও সন্তানের মা। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর মা ও মা, আপনারাও মা। কত মানুষ এসে কান্না করে, দোয়া চায়, হুজুর সন্তান নাই, 10 বছর বিয়া করলাম, কি করবি রে বাঙালি সন্তান দিয়ে? বলে রমজান মাসে তারাবির নামাজ পড়ে চোখের পানি রাখতে পারি নাই। একটা ছোট্ট বাচ্চা কোরআন তেলাওয়াত করেছে, আমি ওই সময় আল্লাহর কাছে কান্না করে বলেছি, রে মালিক তুমি আমাকে একটা সন্তান দাও, আমি কোরআনের হাফেজ বানায় কবরে যাব। ওই মা বাবার কপাল কত ধন্য, যেই মা বাবার সন্তানের পেছনে মানুষ নামাজ আদায় করে। ওই মা বাবার কপাল ভালো যে মা বাবার সন্তানের আজানে মানুষ মসজিদে দৌড়ায়। ওই মা বাবার ভাগ্য কত সুন্দর, যেই মা বাবার সন্তানের কাছে হাজার হাজার মানুষ দোয়ার জন্য দৌড়ায়। ওরে আল্লাহর বান্দা, কত আরামে ঘুমাও, মাদ্রাসায় পড়ে ঠগি নাই, ঠগি নাই, টাকার জন্য পাগল হইলাম না রে বাবা। যদিও চাকরি নাই, তবে না খায়া মরি না। অনেকে ভাবো টুপিদারির কারণে বুঝি স্বাধীনতা কমে গেল। না না না, বাংলাদেশ তো দূরের কথা, সারা দুনিয়ার 1 নম্বরের ধনী লোকটার খবর নাও। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলবো, আমাদের নবীর আদর্শওয়ালা, টুপিওয়ালা, দাড়িওয়ালার মতো পৃথিবীর প্রথম সারির ধনীটাও মনে হয় আমাদের মতো শান্তিতে নাই। মেরে যুবক আল্লাহর গোলাম, আমি বলছি না তুমি আমার মতো হুজুর হয়ে যাও। এরে যুবক,
ও মা মনে চায় না হাফেজের মা হবেন, ও বাবা মনে চায় না কি আলেমের বাবা হয় কবরে যাবেন। আজকে শীতের ভিতরে কত আরামে ল্যাব গায়ে দিয়া ঘুমাও, অথচ আমরা যে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছি, এখনো মাদ্রাসা আমি মাতুয়াইল মেডিকেল যাত্রাবাড়ির পরে, ওই সাইনবোর্ডের আগে মাতুয়াইল মাও শিশু মেডিকেলের পাশে মাদ্রাসা, কত এতিম গরিব ছেলেরা লেখাপড়া করে। মাঝে মাঝে খবর নেই, দেখি সবাই মশারি কম্বল টানায় ঘুমায়, এক কিনারায় গিয়ে দেখি দুইটা ছোট্ট বাচ্চা ভাই, ওরা কত কষ্ট করে একটা পাতলা কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমায়। জিজ্ঞাসা করলাম তোদের কি মশারি নেই, কম্বল নেই? বাচ্চা দুটো চোখের বাড়ি ছেড়ে বলে, হুজুর আমার বড় এতিম, আমাদের মাও নাই বাবাও নাই। ওরে নবীর উম্মতের দল, তুমি আজকে সন্তানের কত খানা দাও, কত আরামে ঘুম পাড়াও। ওরে যেই বাচ্চাটা 5-10 বছরের বাচ্চা, 10টার আগে ঘুম থেকে যেই বাচ্চা উঠে না, ওই বাচ্চাটা মাদ্রাসায় গিয়া 10টার আগে ঘুমায় না, ফজরের আজানের 1 ঘন্টা আগে উঠা ওযু বানায়া তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে, কোরআন পড়ে। ওরে নবীর উম্মতের দল, আজকে তুমি সে মাদ্রাসার বিরোধিতা করো রে মুমিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তো কোন মাদ্রাসায় পড়ুয়া কোরআনওয়ালাকে না খাওয়া বেইজ্জতি করে না। আল্লাহ এত সম্মান দান করেছেন, এরা দুনিয়াতেও বাদশা, পরকালেও বাদশা রে বাবা। এরে নবীর উম্মতের দল, হিংসার নজরে বলি না, এরে যুবক বলি না তুমিও মাদ্রাসায় যাও, স্কুল বাদ দাও তাও বলি না। স্কুলে পড়ো পড়ো, কলেজে পড়ো পড়ো, ভার্সিটিতে পড়ো পড়ো, যেখানেই থাকো, তবে আমি বলবো তোমার মতো যুবক দাড়িওয়ালা নামাজি স্কুল কলেজে অভাব নাই। র্যাব, আর্মি, পুলিশ, বিডিআর চাকরিজীবী, কোটি টাকার মালিক যুবক দাড়িওয়ালার অভাব নাই। তুমি কেন পারো না রে যুবক ভাই? তুমি ব্যবসা করো, চাকরি করো, তুমিও দাড়িটা লম্বা করো, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ো, নবীর আদর্শ মতো চলো, কোরআনটারে শুদ্ধ করে নামাজ আদায় করো। আজকে তুমি আরামে ঘুমাও, মনে করেছো শান্তি না। ওই আমার বার্মার দিকে তাকাও, আমার মুসলমান ভাই, আমার মা বোনেরা চিল্লায় কান্না করে। গত নভেম্বরের 13-14 তারিখে দেখলাম টেকনাফ সাগরের ওপারে তাকায় দেখলাম ওই মুসলমানের বাড়ি বাড়ি শুধু আগুন। ওই পারের ওদের কিছু আত্মীয়রা টেকনাফে বসবাস করে, দেখি ওরা সাগরের কিনারায় বসে ওদের দিয়ে তাকায় তাকায় কান্না করতেছে। ওরে সন্তানের মা বাপ, মনে করিও না তুমি বড় আরামে আছো। ওরে আল্লাহর গোলাম, ওরা আজকে তাকায় দেখো কোনো আরাম নাই। শীতের ভিতরে খোলা আসমানের নিচে চিল্লায় কান্না করে, খানাও নাই, ঘুমও নাই। ওরে আল্লাহর গোলাম, তাকায় দেখে মা বাবার সামনে সন্তানটারে জবাই করে, শিশু বাচ্চাগুলোর গলায় রশি লাগায় কুকুরের মতো রাস্তায় টানাটানি করে। ওরে মা বাবারে সন্তানের সামনে ধর্ষণ করে, জবাই করে, কলিজা বের করে চাবায়া খায়। ওরে মুসলমান কি একটু মায়া হবে না? একটু কি দোয়াও করতে পারবা না? এরে নবীর উম্মতের দল, মা বাচ্চা নিয়ে চিল্লায়, নিজের কাছেও খানা নাই, বাচ্চারও খানা দিতে পারে না, বুকের দুধও শুকায় গেল। মা আসমানের দিকে তাকায় কান্না করে, মালিক তুমি একটু আমার খানা লাগবে না, বাচ্চার খানার ব্যবস্থা করে দাও। এক পর্যায়ে বাচ্চাকে খানা দিতে না পেরে পানিও নাই, মায়ের কোলে বাচ্চা ধুকে ধুকে ক্ষুধার তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে রে বাবা। মনে করিও না তোমরা আরামে আছো, ওই ইহুদি বেঈমান কিন্তু মুসলমানের আপন না। রাস্তার কুত্তায় তোমার একটু মোহাব্বতের নজরে কিছু করবে, তবে ইহুদি খ্রিস্টান কুত্তাগুলো মুসলমানের কখনো ক্ষমা করবে না। ওরা ওই বার্মার উপরে শুধুই নজর না, কপালে লিখে নাও ওদের পরের সিরিয়াল হলো তোমার আর আমার। অতএব বিমানটারে মজবুত করে নাও। কয়দিন আর বাহাদুরি করবা এমন কোন দিন নাই যুবকের লাশের খবর নাই। পানির নিচে, বাসের নিচে যুবকের লাশ, ঘুমের বিছানায় যুবকের লাশ।
অহংকারী করো না, পায়ে হাত রেখে বলি দাড়িটা লম্বা করো। কেউ যদি দাঁড়ায় বলতে পারেন ও মৌলবী, দাড়ি না থাকলে নামাজ না পড়লে কোনো ক্ষতি নাই, বরং লাভ, টাকাওয়ালা হওয়া যায়, চেহারা ভালো হয়, যৌবন বেড়ে যায়, কোটিপতি হওয়া যায়, স্বাস্থ্য ভালো হয়, স্টাম্প দাও, বেলেট দাও, আমিও দাড়ি কেটে ফেলবো। পারবা না রে বাবা, পারবা না। বিজ্ঞানীদের থিওরি, চোখের পাওয়ার চলে যায়, যৌবন চলে যায়, অকালে মরণ হয়। নবী বলেন অসর্বাবস্থায় আমল নামায় গুনাহ লেখা হয়। ওরে যুবক, আল্লাহর গোলাম, ডানে বামে তাকায়া দেখো, তোমার আমার মতো যুবক ড্রাইভারি করে, কৃষিকাজ করে, দোকানদারি করে, দাড়িওয়ালা নামাজির অভাব নাই। শ্রমিকের কাজ করে দাড়িওয়ালা নামাজি, তুমি আমি কেন পারবো না? কপাল পুড়ে গেছে, এখান থেকেই তওবা করে নাও বাবা। জীবনে আর দাড়ি কাটবো না, নামাজ ছাড়বো না, আল্লাহওয়ালার পেছনে চলবো। কোরআনটারে শুদ্ধভাবে সহি করে পড়ে নামাজ সহিভাবে আদায় করব। অন্তর যদি ভালো থাকে, খাঁটি তওবার নিয়ত করো। যদি অন্তরে ভেজাল থাকে, তোমার দায়িত্ব আমার কিছু করার নাই, তোমার হিসাব তুমি দিবা, তবে মুনাফিকি নিয়ত কেউ করবা না। পাক্কা অন্তর যদি থাকে, গলায় ছুরি আসবে, মরে যাব, চাকরি থাকার যাক, নবীকে কাঁদাবো না, আল্লাহকে বেজার করব না। অন্তর যদি ভালো থাকে, খাঁটি নিয়ত যদি হয়, দুটো হাত আমার আল্লাহকে দেখায় দাও। আয় আল্লাহ, হাতগুলো কবুল করে নেন, দাড়িওয়ালা নামাজি বানায় দেন, ঈমান আমল মজবুত করে দেন, নবীজির সুন্নতের আমলওয়ালা আশিক বানায় দেন, কামাই রুজি ব্যবসা চাকরিতে বরকত বাড়ায় দেন। আয় আল্লাহ, বেশি বেশি নেক আমলের তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহুম্মা জাআলনি ফি আইনি সাগীরা ওয়া ফি আ'ইনিন নাসি কাবীরা। আল্লাহুম্মা কফিনাহুম বিমা শি'তা। আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযু বিকা মিন শুরুরিহিম। اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلني من المستجابين للدعوات. اللهم اجعلني من المستجابين للدعوات. اللهم اجعلني من المستجابين للدعوات. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله আমরা গভীর রাত, উলামায়ে কেরাম, সাদা দাড়িওয়ালা মুরব্বি হাজী সাহেব, কলিজার টুকরা আমার যুবক মাদ্রাসার ছাত্র ভাই, ছোট ভাই, মা বোনেরা, আপনার আদালতে গুনার বোঝা মাথায় নিয়ে হাজির হয়েছে। গুনাহের দিকে যদি তাকাই, হাত তুলতে বড় ভয় পাই, কারণ গুনার দিকে তাকাইলে জাহান্নাম ছাড়া কিছু দেখি না রে আল্লাহ। তারপরেও আপনার দরওয়াজা ছাড়ি না। গুনাহের দিয়ে তাকায় আপনি রাগ করে তাড়ায়া দিয়েন না রে মালিক। আয় আল্লাহ, আপনার নাম রহমান, আপনার নাম গফফার, আপনার নাম সত্তার, আপনার নাম ওয়াহ্হাব।
আপনি যদি ক্ষমা না করেন আপনার রহমান নামের বহির প্রকাশ কিভাবে হবে রে মাওলা? আপনার মতো দয়াময় কেউ নাই, কেউ নাই। আয় আল্লাহ, আমাদের মতো গুনাহগার কেউ নাই। তবে আমরা আপনার আদরের নবীর উম্মত রে আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আজকের এই মাহফিল কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, সকলের জীবনের সব গুনাহগুলো মাফ করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, মাহফিলের পেছনে টাকা পয়সা পরামর্শ যারা দিল, আয় আল্লাহ, মাইক লাইট প্যান্ডেল দিয়েছে, কবুল করে নেন। আলোচনার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। সওয়াবটুকু নবীজির রওজা মুবারকে পৌঁছায় দেন। আদম নবী থেকে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনাত কবরে সবার রূহের উপরে পৌঁছায় দেন। আয় আল্লাহ তাআলা, জীবনে একবারও যদি হয় মায়ার নবীজির রওজা মুবারক জিয়ারতের তৌফিক দান করে। আপনার ঘর বাইতুল্লাহটারে বুকে লাগায় লাব্বাইক বলার তৌফিক দান করে। আয় আল্লাহ, ঘুমের ঘরেও যদি হয় আমার মায়ার নবীর সাথে মোলাকাত করায় দিন। আয় আল্লাহ, জীবনে তো নবীরে পাইলাম না, টুপি মাথায় দিলাম, দাড়ি রাখলাম, লম্বা জামা পরলাম, কত দুনিয়াদারেরা টুপির দিকে তাকায় গালি দেয়, লম্বা জামারে গালি দেয়। ও আল্লাহ, আপনার নবীর সুন্নতের তিরস্কার করে, তারপরেও টুপি ফালাই নাই, দাড়ি ফালাই নাই, লম্বা জামা ফালাই নাই। হায় আল্লাহ, ওই নবীর আদর্শের টুপি দাঁড়িয়ে এত সুন্দর, না জানি আমার মায়ার নবী কত সুন্দর। আয় আল্লাহ, সাহাবায়ে কেরাম দেখে দেখে আমল করেছে। আয় আল্লাহ, আমরা তো দেখতে পারি নাই। আয় আল্লাহ, ঘুমের ঘরেও হলে একটু নবীর সাথে মোলাকাত করা দিন। আয় আল্লাহ, মাহফিল আপনি আমাদের নাজাতের ওসিলা বানায় দেন। আয় আল্লাহ, ঘরে ঘরে কোরআনের আওয়াজ, সুন্নতের বাতি জ্বালায় দেন। মা বোনদের আবেদা পর্দা নিশি বানায় দেন। ছেলে সন্তান দিনদার নেককার বানায় দেন। কোরআন ও হাদিসের ইলমের নূর দিয়ে সিনাটা ভরপুর করে দেন। ইলম ও হিলম ও হিকমত ও আমল ও ইজ্জতের উচ্চ মাকাম দান করেন আল্লাহ। রিয়া হাসাদ কিবির থেকে আপনি হেফাজত করেন। ইখলাসের উচ্চ মাকাম দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ তাআলা, মসজিদ মাদ্রাসাগুলো কবুল করে নেন। ওস্তাদ, ছাত্র, ইমাম, খাদেম, কমিটি সবাইকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ তাআলা, মেহেরবানি করে দিনের খাদেম বানায় দেন। ও দয়ার মালিক, সারা দুনিয়ায় শান্তির ফয়সালা করে দেন। যারা ব্যবসা চাকরি করে, কামাই রুজি, ব্যবসা লেখাপড়ায় বরকত বাড়ায় দেন। হালাল বরকতি রিজিক বাড়ায় দেন। হারাম থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ। সারা দুনিয়ার মুসলমানের উপরে খাস রহমত নাজিল করেন আল্লাহ। মুসলমানের ঈমান, আমল, ইজ্জত হেফাজত করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, এ বাংলার জমিন শান্তির জমিন বানায় দেন। ইসলামের জন্য দেশ রক্ষায় যারা জীবন দিল তাদের মাফ করে দেন। এখনো যারা চেষ্টা করে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, জনপ্রতিনিধি যারা আছে, যারা প্রশাসনিকভাবে কাজ করে, সবাইকে দিন ও দেশের খাদেম বানায় দেন। ইসলামের ব্যানার টানায় যারা ধোঁকা দেয় তাদের হেদায়েত দান করেন আল্লাহ। বাতিলের মোকাবেলায় বিজয়ী করে দেন আল্লাহ। ঈমান আমলের শক্তি বাড়ায় দেন। আয় আল্লাহ, মেহেরবানি করে আমাদের দোয়া নবীজির ওসিলায় কবুল করে নেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, নবীজির তোফায়েলে মুনাজাত কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ তাআলা, মুনাজাতের পর সবাই যার যার ঘরে যাবে। কেউ গিয়ে দেখবে মা এখনো ঘুমায় নাই, সন্তানের অপেক্ষায় বসে আছে। আর একদল আপনার গোলাম এই ময়দানে আছে যাদের মা নাই, যাদের বাবা নাই।
অন্ধকার কবর থেকে দোয়ার আবদার জানায়, ওরে সন্তান 5 খান 3 খান সাদা কাপড়ের প্যাকেট বানায় মা বাবারে কবরে রেখে কেমন করে আরামে ঘুমাও। ওই মা বাবার চেহারাটাও কি মনে পড়ে না রে সন্তান? ওই মা বাবার জন্য কি একটু মায়া হয় না? ও দয়ার মালিক কুদরতের নজরটা দিয়ে দেখেনি ময়দানে কি মা হারায়াতি, কে যেন বাবা হারায়াতি। গুনাহের কারণে দিলটা পাথর হয়ে গেল, চোখে পানিও নাই। আয় আল্লাহ কোরআনের নিসবতে দিলটা নরম করে দেন, কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করেন আল্লাহ, কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করেন আল্লাহ, কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করেন আল্লাহ। বারবার মুসলমানের উপরে রহমত নাজিল করেন আল্লাহ। বেঈমানেরা মুসলমানের উপরে এত অত্যাচার, মায়ের সামনে সন্তানের জবাই করে টুকরা টুকরা করে কলিজা চাবায়া খায়, মা বাবার সামনে সন্তানের হত্যা করে, সন্তানের সামনে মা বাবারে জবাই দেয়। স্কুলের বাচ্চাগুলোর গলায় রশি লাগায় কুকুরের মতো রাস্তায় টানে। আয় আল্লাহ সহ্য করতে পারি না, আমাদের গুনার কারণে আপনি শাস্তি দিয়েন না রে আল্লাহ। বেদিনের হাত থেকে আমাদের ঈমান আমল ইজ্জত হেফাজত করেন আল্লাহ। ওই বেদিনদের হেদায়েত দান না হয় নমরুদের মতো ধ্বংস করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ বেদিনদের হেদায়েত দান না হয় ধ্বংস করে দেন আল্লাহ। মুসলমানের অপরাধের কারণে আপনি বেদিনের হাতে লাঞ্ছিত করেন। আমরা তো আপনার আদরের নবীর উম্মত, ভুল করেছি, নফসের ধোঁকায় পড়ে অন্যায় করেছি। আয় আল্লাহ আমরা খাঁটি নিয়তে হাত তুললাম, আর গুনাহ করব না। আয় আল্লাহ এই ময়দানে কোনো আলেম কি আপনার পছন্দ হয় না? এই ময়দানে কি আপনার পছন্দের কোনো মুরব্বী হাজী সাহেব নাই? এই ময়দানে কি আপনার পছন্দের কোনো যুবক নাই, ছাত্র নাই? কারো আমিন কি কবুল করবেন না রে মালিক? আয় আল্লাহ গুনার কারণে দিল শক্ত, চোখে পানি নাই, কান্নার চক্ষু দান করেন আল্লাহ। মা বাবার কবরের আযাব মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ জান্নাতের বাগান বানায় দেন। আয় আল্লাহ বেশি বেশি কান্নার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। জিকিরওয়ালা জিহ্বা দান করেন আল্লাহ। আখিরাতের ফিকিরওয়ালা কলব দান করেন আল্লাহ। ও আল্লাহর বান্দারা ডানে বামে তাকায় দেখেন কার চোখের পানিগুলো গাল বেয়ে পড়ে। কান্নাওয়ালার দোয়া আল্লাহ খালি ফিরায় না, ফিরায় না। একটু হাতটা বাড়ায় দোয়া নেন, কপালটা খুলে যাও। ও আল্লাহর বান্দারা এই ময়দানে আমার মতো জাহান্নামের আসামি গুনাহগার কেউ নাই। আমি আপনাদের কাছে দোয়া ভিক্ষা চাই। ইলম নাই, আমল নাই, এই চেয়ারে বসার কোনো যোগ্যতাও নাই। আল্লাহ আপনি দয়ার নজরে সম্মান দিয়েছেন, গুনার কারণে ফেলে দিয়েন না রে আল্লাহ। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অপরাধ করেছি, মেহেরবানি করে মাফ করে দেন আল্লাহ। আপনি ছাড়া আবার কেউ নাই, ডানে দুশ্মন বামে দুশ্মন। আয় আল্লাহ আপনি মেহেরবানি করে নবীজির উসিলা আমাকে মাফ করে দেন। সারা দুনিয়ায় খেদমতের জন্য কবুল করে নেন। চলার পথে কুদরতি হাতে হেফাজত করেন আল্লাহ। হালাল বরকতি রিজিক দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ সকলের মোনাজাত কবুল করে নেন। গুনাহ নিয়ে জানু কবরে না যাই। গুনাহগারের যে আযাবের কথা আপনি বলেছেন, অন্ধকার কবরে দুই পাশের মাটির চাপ, জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারব না। আয় আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ তাআলা সকলের দোয়া কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ বেশি বেশি নেককার ছেলে মেয়ে দান করেন। দাম্পত্য জীবন সবার সুখময় করে দেন আল্লাহ।
আয় আল্লাহ কামাই রুজিতে হালাল বরকত বাড়ায় দেন। আমিও মাদ্রাসার খেদমত করি, মাদ্রাসা কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ জায়গা বহু টাকার প্রয়োজন, আপনি গাইবি খাজানা থেকে ব্যবস্থা করে দেন। ছাত্ররা কষ্ট করে, আপনি মেহেরবানি করে কোরআনের নিসবতে বহু টাকা ও জায়গার প্রয়োজনে ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ এই ময়দানের সকলের হাত নবীজির ওসিলায় কবুল করে নেন। বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। নবীজির আদর্শ মেনে চলার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ তাআলা সবার হিংসা দূর করে মিল মোহাব্বত পয়দা করে দেন। আয় আল্লাহ দীর্ঘ নেক হায়াত দান করেন আল্লাহ, দীর্ঘ নেক হায়াত দান করেন, দীর্ঘ নেক হায়াত দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ কোরআন ও হাদিসের ইলমের নূর দিয়া সিনাটা ভরপুর করে দেন আল্লাহ। বুঝাবার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমিন 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 বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।